Thank you very much for inviting me to this Let's Talk, I would say, because I like मलाई चाहिँ interactive धेरै मन पर्छ हैन. It's the first time I'm not the first time anyway. I mean, first time I'm talking to Nepalese students through this monitor. I mean, it's a little bit awkward for me because I'm a kind of person who like engagement, interaction, and talking too much. अनि बोल्न सुरु गरेर चुप गराउनै गाह्रो हुन्छ. But anyway, so I don't have any slides मैले बनाएन. त्यसको पछाडि एउटा स्टोरेज के छ भने, so I was teaching a cyber security course in Oslo. So last was an evaluation huncha. So students were very happy. So they come and then exactly is a verbose. It is exact one as a word. So they said, Devinder, your teaching methods really rocks, but your PowerPoint sucks. One thing. त्यसपछि मैले PowerPoint use गर्ने बन्द गरिदिएँ, right? So let's just talk. Yeah. I'm a lazy guy. I don't want to waste my time in preparing PowerPoint. So today, what I'm going to do is, I will just share my experience. Your academic writing, difficulties, how can we actually go with the academic writing? What are the tips and tricks and politics? It's not easy. It's not like just lekh deo ani chhap deo wala chakkar hundaina. It takes like one of my journal paper took 5 years to get published, right? And it could just you send and it just get accepted. So someone asked me. So I'll also refer to your question because I have the bunch of questions you already sent me. So I'll tell you the story. Story it's very easy to remember the story, right? We forget the facts, and we don't need to put the facts in our head. Google बाजेलाई चाहिँ सोध्यो भने you can get anything in 1 second. त्यो मलाई सोधेर के फाइदा छैन. So I don't bother about the facts. What I bother is how to tell the story. So you remember the story. Story याद भएपछि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ याद हुन्छ. Then you can associate with many things. So writing academic paper is also kind of you're telling the story, right? What you did. The story मा चाहिँ अलिकति fact हुन्छ. अनि थोड़ा सा मसाला हाल्नुपर्छ हैन, यताउता गरेर चाहिँ तड्का सड्का लगाएर चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्छ त्यही हो. त्यो तड्का लगाउन चाहिँ it's a hard job. It's a hard nut to crack. So someone asked me, how can one get the craft of research academic writing with little practice and study? Is it possible? So यसको चाहिँ बडा क्याटेगोरिकल आन्सर छ. इट्स नट पोसिबल हैन. तपाईले त्यो शाहरुख खानको डायलग सुन्नु भएको छैन? डनको पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है भन्थे नि. So it's same like मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन है. If you are not going to work hard, if you are not going to read literatures, and you are thinking of publishing the academic articles, ये बहुत नामुमकिन है. It's not possible, right? If the exception is like either you should be like the Ramanujan थियो नि हाम्रो mathematician इन्डियाको चाहिँ हैन, child prodigy. He was not a के भन्छ trained mathematician, but in born थियो. उसले चाहिँ सपनामा देखिन्थ्यो हैन. If someone asked to prove something, and उसले भन्दैपछि it just come, it just, God tells me or I see in dream, and that's why he couldn't publish many things. And उसको supervisor mentorले जहिले पनि भन्थ्यो, no, you have to prove, you have to show it. Until and unless you show the proof, nobody is going to publish this article भन्थ्यो नि त हैन. त्यस्तै हो. त्यही भएर चाहिँ तपाई एकदमै त्यो child prodigy भए पनि you have to have the art of putting into arguments. तपाईले फ्याक्टसँग जोड्न सक्नु पर्यो, थ्योरी लगाउन सक्नु पर्यो, अनि थ्योरी जस्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो. So all these are very important. Okay, so academic writing को चाहिँ यो चाहिँ एउटा पाटो छ, important aspect. So I'll tell you the story how I actually म पनि तपाईहरु जस्तै थिए. I studied masters. तपाईहरु you are actually lucky कि masters मा you are listening how to write academic papers हरु हैन. Jeevan sir knows that when I was doing my first PhD, okay,
unfortunately, I have 2 PhDs, and I never recommend to do 2 PhDs, right? Just do 1 PhD, but do it seriously. So first PhD गर्दा I was like, oh, how to write this academic paper, कसरी लेख्ने, कसले help गर्छ, is there any shortcut? त्यस्तै यहाँ someone said that reference नराखेर चाहिँ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन हैन. All these things, actually all these questions were my questions. I used to have the same questions, right? So I'm not surprised because everyone asks this kind of question and it's very natural. So पहिला कुरा के हो भने यो question आउँछ तपाईको दिमागमा भने you are in the right track. Okay, so you are in the right track of learning how to do academic writing. So how I did? So first I attended many workshops. Workshop में जान्थे, seminar attend गर्थे, and how to write a good academic paper, कसरी publish गर्ने, यताउता हैन. At the end of the day, त्यही कुरा हुन्छ, write a good paper, हैन. जसले पनि end of the day, write good paper, okay. The hell, how to write this good paper? That's the whole question, na. अनि त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने, until and unless you start writing, you will never ever be successful, हैन. So सुरुमा के डर लाग्छ नि, ओ मैले लेखे पठायो रिजेक्ट हुन्छ के हुन्छ. That was my first embarrassing situation. मैले पठायो रिजेक्ट भयो, 2-3 रातमा सुत्न सकेन हैन. Oh, I have no career. Shit, what did I wrote? Why यस्तो नराम्रो चाहिँ रिभ्यू कमेन्ट लेखेर पठाएछ हैन. त त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम तपाईको हार्ट अट्याक होला जस्तो हुन्छ. But then you look to the successful researcher जुन प्रोफेसरहरु छ अनि उनीहरुसँग कुरा गरे म गएर त्यो कन्फरेन्स वर्कशपमा. Then everyone has the same story. If you will not write, okay, there is one 100% chances of not getting rejected is don't write. Don't write anything, you will never get rejected. Right? But if you will write, then you will be rejected 50%, 70%, but 30% you will get success. Right? So लेख्न चाहिँ पर्छ. That's very important. And if famous के भन्छ हाम्रो प्रोफेसरहरु भन्छ, we got the best paper award in conference. यो बेस्ट पेपर तपाईलाई चाहिँ फेरि जर्नलमा पब्लिश गर्नलाई चाहिँ we took 6 years 7 years भनेपछि बल्ल लाग्यो यस्ता यस्ता हस्तीहरुको त यो हाल छ भने त म कुन खेतको मुला हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन. So I thought, okay, so it's a very natural process of learning. So this is what I want to also encourage you, to tell you that don't get scared. तपाईँ यहाँ भन्नुभयो नि best effective paper कसरी लेख्ने. No paper is best or effective unless it get accepted. And we never know whether this paper is. कसरी मलाई थाहा लाग्छ, मलाई कस्तो लाग्छ भने, oh, I wrote the best paper अनि पठाए डेस्क रिजेक्ट हुन्छ कि. डेस्क रिजेक्ट भनेको तपाईको रिभ्यूमा पनि पठाउँदैन हैन. रिजेक्ट गरे एक हप्ता भित्र तुरन्त पठाइदिन्छ. इट्स शिट. शिट भने त लेख्दैन बदैन, they mentally said that it's just a shit, हैन, rubbish. त्यस्तो खालको कमेन्टहरु हुन्छ. And then what you do is, okay, well, do some improvement, send it to another journal. And तपाईले त्यो गैंडाको छाला चाहिँ निकाल्नु पर्छ कि if you want to come into the academy, हैन. Once you have this thick skin, त्यसपछि लाज लाग्ने बन्द हुन्छ हैन. Okay, reject भयो त के गर्न, send it to another journal हैन, improve गर, discuss with other researchers. So त्यो पहिला चाहिँ तपाईले त्यो चाहिँ ल्याउनु बहुत जरुरी छ. That's a very important attitude भन्छ एउटा, the culture हुन्छ नि, त्यसलाई अडप्ट गर्न जरुरी छ, academic culture. So once you develop this attitude, फेरि मैले यो पनि भने छैन कि नराम्रो पेपर लेख्ने अनि रिजेक्ट हुने गैंडाको छाला जस्तो बनाएर बस्ने भनेको हैन कि. I mean, keep on improving. त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो. But don't scared of getting rejected. या कसले चाहिँ क्रिटिसाइज गर्ला यो गर्ला भने त्यो चाहिँ हुन्छ. Because once you throw something on the floor, तपाईले के लेख्नु भयो अनि फाल्नु भयो, मान्छेले त त्यसमा क्रिटिसाइज गर्छ हैन. So you should be bold enough to, okay, once I write the idea, I am confident that this is what I wrote. त्यो चाहिँ हुनुपर्छ हैन. त्यही भएर एउटा क्वेशन यहाँ गर्नु भएको छ नि कसैले चाहिँ कि रेफरेन्सेस नराखेर चाहिँ एकाडेमिक पेपर लेख्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ सकिँदैन के. किन भन्नुहुन्छ भने एकाडेमिक पेपर भनेको के हो भने देयर इज सम नलेज ग्याप हैन. मैले पहिला लिटरेचर पढ्छु, सपोज मलाई चाहिँ जस्तो मेरो एरिया चाहिँ ICT 4D हो भनेको टेक्नोलोजीले चाहिँ
पुवर कन्ट्रिजमा कसरी विकास ल्याउँछ होइन, त्यो हेर्नु पर्यो। मैले अब हेर्छु कि अलरेडी लिट्रेचरमा के भनेको छ होइन। एउटाले चाहिँ भन्यो कम्प्युटर लिएर चाहिँ राखिदिएपछि चाहिँ फल्ना गाउँको चाहिँ विकास भयो भन्यो। अनि तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ एन्ड देन यु गो एन्ड स्टडी एन्ड देन हेर्नुहुन्छ कि कम्प्युटर राखेर त विकास त हुँदैन मान्छे होइन। मैले कुनै किसानलाई चाहिँ कम्प्युटर दिएँ जसलाई बिचरा पढ्न लेख्न केही पनि आउँदैन, त्यसरी त विकास त भएन होइन। देयर इज अ कम्प्युटर, देयर इज अ ह्युमन एन्ड नो विकास। एन्ड देन यु गो डिपर कि दिस इज समथिङ मोर देन द्याट होइन। यो लिट्रेचरमा चाहिँ ग्याप छ, यो कुरा चाहिँ स्टडी गरेको छैन। ल कसैले भनेर कम्प्युटर छ, मान्छे छ, क्यापेसिटी डेभलप गर्नुपर्छ। अनि त्यो लिट्रेचरले क्यापेसिटी डेभलप गर्ने भन्यो, क्यापेसिटी इज इम्प्रुभ भइरहेछ, बट स्टिल यु सी मान्छेले 6 महिना कम्प्युटर सिक्छ त्यसपछि चलाउनु बन्द गरिदिन्छ राइट। दे हेभ नो आइडिया कि मैले त कम्प्युटर चलाउनु त आउँछ तर यो चलाएर गर्ने के, हाउ सुड आई युज इट फर माई इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज अथवा चाहिँ मलाई हायर एजुकेसनमा कसरी युज गर्ने बेला त्यो अफोर्डेन्स भन्छ कि। अनि त्यो अफोर्डेन्स चाहिँ देख्दैन, वाट क्यान आई डु विथ द्याट, त्यो क्यापेसिटी मात्र डेभलप गरेर पनि नहुँदो रहेछ। सो दिस इज हाउ यु फाइन्ड कि लिट्रेचरले के भनेछ अनि डज इट रियली सोज इन द रियालिटी, अनि त्यो देखिँदैन कि। एन्ड देन द्याट्स वेयर यु गेट द रिसर्च क्वेसन। हो यो लिट्रेचरले एक्चुअली यो भनेछ बट देयर इज सम ग्याप, जस्ट कम्प्युटर दिएर चाहिँ हुँदैन होइन। किन भन्नुहुन्छ नि तपाईँको अमेरिकामा हेर्नुभयो भने अमेरिका जस्तो टेक्नोलोजिकली डेभलप कन्ट्री कुनै पनि छैन, तर तपाईँको ग्राफ हेर्नुभयो भने स्ट्याटिस्टिकली त पोभर्टी ग्राफ जुन चाहिँ यसरी बढ्दै गइरहेछ है। सो टेक्नोलोजीले विकास ल्याउने भयो त यदि जानुपर्ने नि त होइन, बट इफ यु सी द अमेरिकाको पोभर्टी चाहिँ यसरी बढिरहेछ। सो इट सोज द्याट त्यो रिसर्च त्यो लिट्रेचर हेर्नु पऱ्यो नि त हामीले। अनि लिट्रेचरले देखाउँदैन कि देयर इज नो डाइरेक्ट रिलेसन बिट्विन एडभान्समेन्ट इन टेक्नोलोजी अनि चाहिँ विकास होइन। फेरि अर्को कुरा आउँछ विकास भनेको के हो त। यु सी दिस इज हाउ क्रिटिकल थिङ्किङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। जब तपाईँले एकाडेमिक राइटिङ लेख्नुहुन्छ कुनै पनि कुरोलाई क्रिटिकली यताबाट पल्टाएर उताबाट पल्टाएर होइन, फोर डाइरेक्सनमा चाहिँ पल्टाएर हेर्नुपर्छ कि। अब पहिला त कुरा विकास भनेको के हो, विकास भनेको बाटो बनाउने विकास हो कि बिल्डिङ बनाएर विकास हुन्छ कि अथवा चाहिँ देन वी निड थियरिज होइन। दिस इज वेयर वी निड द थियरी। अच्छा यो मोडर्नाइजेसन थियरीले चाहिँ यस्तो भनिरहेछ बाटो बनाउनुपर्छ, तर त्यसले त काम हुँदैन, बाटो मात्रै बन्द रहेछ, मान्छे त त्यस्तै छन्। अर्को डिपेन्डेन्सी थियरीले चाहिँ यस्तो भनिरहेछ आफ्नै माथि डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। अनि फेरि क्वेसन आउँछ तर ग्लोबलाइजेसनको जमानामा तपाईँ आफूभित्र चाहिँ सङ्कुचित भएर आइसोलेट भएर कसरी हुन्छ, हुँदैन होइन। सो यु सी प्रस एन्ड कोन्स। यसलाई आर्गुमेन्टेटिभ एसे यसरी लेख्छ कि तपाईँले यदि एसे मात्रै लेख्नु पऱ्यो विकास के हो भने चाहिँ, अनि आर्गुमेन्टेटिभ वे अफ राइटिङ यसरी क्रिटिकली हेर्नुपर्छ चारैतर्फ एङ्गल लगाएर चाहिँ होइन। सो दिस इज सम मैले भने कसरी यु हेभ टु गो डिपर इन्टु द्याट्स वाइ वी निड टु रिड द लिट्रेचर। यदि तपाईँले लिट्रेचर पढ्नु भएको छैन भने के हुन्छ भने तपाईँले पेपर पठाउनु भयो मलाई जर्नलमा चाहिँ, अनि त्यो जुन एडिटर छ उसले त सबै पढिरहेको हुन्छ नि त होइन, दे आर अवेयर अबाउट द एरिया। अनि तपाईँले चाहिँ एक्स वाइ जीलाई चाहिँ साइड गर्नु भएन भने उसले सिम्पली रिजेक्ट गरिदिन्छ कि यो त पहिले भनिसकिरहेको छ यार, युआर जस्ट रिइन्भेन्टिङ द व्हिल, नयाँ के छ यसमा भन्ने कुरा आउँछ कि होइन। द्याट्स वाइ वी सुड बी अवेयर, we should know the references कसले के भनिरहेछ, who is the famous cited researcher in this area होइन। उनीहरूको फेरि अब अर्को डर चाहिँ के लाग्छ भने फेरि होइन, सपोज हामी मास्टर स्टुडेन्ट भयो या चाहिँ पिएचडी स्टुडेन्ट भयो, ओहो या यत्रो ठुलो नोबेल प्राइज जितेको मान्छेले भनेको कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी चाहिँ हुँदैन भन्ने होइन पहिले डर लाग्यो क्या। तर यस्तो हुँदैन। इफ यु रिड केयरफुली नोबेल प्राइज विनरले पनि के गर्छ उनीहरूले जस्ट एउटा एरियामा फोकस गरेको हुन्छ। तपाईँले गुड इकोनोमिक्स पुर इकोनोमिक्स भन्ने किताब पढ्नुभयो भने होइन, जस्तो हाम्रो ब्यानर्जी र डफ्लोको छ अहिले जुन नोबेल प्राइज जित्यो। सो दे जस्ट टेक वान स्कोप, एउटा स्कोप लिएको हुन्छ कि उनीहरूले चाहिँ, अनि त्यो स्कोपमा गएर चाहिँ डिटेल स्टडी गर्छ। तर कसैले पनि पुरै ब्राह्मणको स्टडी गर्न चाहिँ सक्दैन। देयर इज अलवेज सम प्लेस वेयर यु क्यान फाइन्ड द निश। मैले चाहिँ कुन एरियामा हेरौँ होइन, यसले एजुकेसनमा हेरेछ चाइल्ड, म चाहिँ ठिक छ म फुडमा हेर्छु, ड्रटमा हेर्छु होइन, वाटर सेनिटेसनमा हेर्छु। एक्चुअली टेक्नोलोजीले चाहिँ एजुकेसनलाई कसरी फेसिलिटेट गर्छ त्यतातिर हेर्छु, रिमोट एरियातिर हेर्छु, ठिक छ सहरतिर त हेरेछ। सो दिस इज हाउ यु फाइन्ड योर प्रब्लम। द फर्स्ट थिङ जुन छ प्रब्लम त आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ यु निड दिस क्रिटिकल थिङ्किङ, रिडिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्पेसली फर द एकाडेमिक राइटिङ होइन। अब नोभल लेख्नुहुन्छ भने त द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ
नोभल लेख्नलाई पनि यु हेभ टु रिड द नोभल्स हैन त्यतिकै पढेकै छैन मलाई कस्तो कस्तो स्टाइलको नोभल कसरी लेख्छ हैन कुन जेनराको त्यो थाहा हुनु पर्यो नि त नोभल लेख्नलाई पनि अब त्यो जनरै थाहा छैन सबै मिक्स गरेर खिचडी बनाएर चाहिँ लेखेर त हुँदैन द्याट्स वाइ यु क्यानट राइट विदाउट रिडिङ That's the first necessary condition. First necessary condition is you should read and read before you start writing. Okay? ल ठीक छ अब हेर्नुहोस् अब म कहानी सुनाउँछु सो यो सब कुरा मैले सिक्थेँ बिस्तारै यस्तो गर्नुपर्ने छ यो गर्नुपर्ने छ यसरी हेर्नुपर्ने छ बट जुन मलाई बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ आएको कहिले भन्दाखेरि So I was learning actually tango dance भन्ने चाहिँ कि आज हाम्रो एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भने यो tango dance हुन्छ because I'm very fond of dance म त बलिउड डान्स गर्थेँ हैन which is not very systematic you just jump here and there that's fine so त्यो systematic scientific तरिकाले डान्स गर्न सिक्न मन लाग्यो मलाई so tango is a very scientific हैन UN heritage मा लिस्टेड छ नाम पनि सेक्सी छ tango अनि मैले okay just teach me something about tango अनि उयो प्रोफेसर चाहिँ अनि 2 घण्टा चाहिँ मैले लेसन लिइरहेको थिएँ सो त्यो डान्स सिक्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली देन आई फाउन्ड लाइक इट हेज सम सिमिलरिटी बिट्विन दिस डान्स एन्ड देन द रिसर्च प्रोसेस होइन हामीले रिसर्च कसरी गर्छौँ र रिसर्च पेपर कसरी लेख्छौँ त्यो दुइटामा मैले सिमिलरिटी देख्न थालेँ कि सो हेर्नुहोस् के छ ट्याङ्गोको चाहिँ सो ट्याङ्गो निड अ म्युजिक सो म्युजिक नभएसम्म ट्याङ्गो डान्स हुनै सक्दैन होइन ट्याङ्गो इज अर्जेन्टिनियन डान्स हो So you cannot have dance हुनै सक्दैन म्युजिक चाहियो फर्स्ट हुन तपाईको रिसर्चमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त फर्स्ट वी नीड द रिसर्च प्रब्लम हैन रिसर्च प्रब्लम हुनु पर्यो तपाईको जस्तो म्युजिक हुन्छ ट्याङ्गोमा त्यसै रिसर्च प्रब्लम सो रिसर्च प्रब्लम भन्दाखेरि मलाई एउटाले क्वेशन गरे के समटाइम म्याथमेटिक्स यु हेभ सोल्युसन एन्ड देन यु फाइन्ड द प्रब्लम के प्रब्लम हुन जरुरी छ पहिलादेखि भन्ने के सो आई हेभ टु एक्चुअली चेन्ज माइ स्टेटमेन्ट अनि मैले आजकल के भन्छु नि यु हेभ टु हेभ अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी हैन अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी भनेको सपोज दिस इज एन अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी यो कप चाहिँ अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी हो अरे के अब मैले भने यो कपको बारेमा चाहिँ मलाई जान्नु मन लाग्यो मलाई एक्सप्लोर गर्नु मन लाग्यो यो कसले बनाएको किन यसो डिजाइन छ वाइ इज व्हाइट कलर वाइ दिस काइन्ड अफ शेप यो बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन कन्ट्रीमा बन्यो हैन यसमा के मटेरियल लागेछ यो चाहिँ आई वान्ट टु एक्सप्लोर This is object of inquiry. So हामीसँगै सबसँग चाहिँ सबभन्दा पहिला first thing you have to have music, right? Object of inquiry. अनि त्यो object of inquiry you can see around your surroundings. या चाहिँ लिटरेचरमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अब सेकेन्ड कुरा आउँछ तपाईको ट्याङ्गोमा दुईटा डान्स पार्टनर हैन मेल फिमेल एन्ड यहाँ कन्डिसन के छ भने दिस बोथ डान्सर्स हुन्छ हाम्रो जस्तो भनौँ झाउरेमा चाहिँ जतातिर जुन डाइरेक्सनमा डान्स गरे पनि हुन्छ हैन वी डोन्ट नीड द्याट मेबी आई डोन्ट नो द प्रोटोकल अफ झाउरे डान्स हैन बट ट्याङ्गोमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फिक्स प्रोटोकल छ कि जस्तै इफ आई मुभ लाइक दिस त मेरो पार्टनरले त्यसरी सँगसँगै फ्लो गर्नु पर्यो कि इफ आई गो दिस डाइरेक्सन उता मैले चाहिँ गर्छु भने एन्ड देन वी हेभ टु हेभ अ भेरी गुड सिङ्क्रोनाइजेसन सो यो सिङ्क्रोनाइजेसन हुँदाखेरि चाहिँ वी सुड बी एबल टु एक्चुअली इन्टरप्रेट द म्युजिक त रिसर्चमा यो दुईटा डान्स पार्टनर भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ रिसर्च मेथड हो हैन सो यु नीड द मेथड अब मसँग क्वेसन त छ अरे यो आई वान्ट टु नो यो कप कसरी यो कप भन्यो हाउ डज दिस कप केम इन्टु बिङ यसको पछाडि प्रोसेस नलेज मेटेरियल डिजाइनर के को छ कसरी बन्यो यो हैन सो अब यहाँ क्वेसनले चाहिँ डिसाइड गर्छ कि वाट काइन्ड अफ रिसर्च मेथड यु नीड बिकज माई क्वेसन इज टु एक्सप्लोर हैन सो इट्स एक्सप्लोरेटिभ स्टडी सो अनि मेरो मेथड चाहिँ के हुन्छ एक्सप्लोरेटिभ हुन्छ कि मोर क्वालिटेटिभ एप्रोच होला हैन जान्छु म इन्टरभ्यू लिन्छु मान्छेहरुसँग सोध्छु गएर हेर्छु कसरी बनाउँछ कहाँ बनिरहेछ फिल्ड स्टडी गर्छु हैन सो अब्जर्भेसन यो सबै कुराहरु आउँछ सो योर फर्स्ट डान्स पार्टनर जुन छ रिसर्च मेथड त्यसरी डिसाइड भयो कि ओके बेस्ड अन दिस अब्जेक्ट इन्क्वायरी आई हेभ वान डान्स पार्टनर अब अर्को डान्स पार्टनर चाहिँ हुन्छ थियोरी हैन हाम्रो थियोरी चाहियो नि त थियोरी इन द सेन्स मैले यो किन एक्सप्लोर गरिरहेको छु त्यो कप कसरी बन्यो भन्दाखेरि आई विल युज टु थियोरिज आई विल से
म एउटा क्यापिटलिजमको लेन्स लगाएर हेर्छु हैन, अर्को चाहिँ कम्युनिजमको लेन्स, मार्क्सिजमको लेन्स लगाएर हेर्छु, दिस टु थियरिज। अनि यसमा के क्यापिटलिस्ट एप्रोच छ अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट एप्रोच छ, के छ यो बनाउँदाखेरि चाहिँ चाइल्ड लेबर लगाएर चाहिँ कम स्यालेरी दिएर चाहिँ प्रोसेस बनाएर यो कब मसँग आयो, त्यसको पछाडि के एक्सप्लोइटेसन त छैन, अथवा चाहिँ इन्डस्ट्रीको के आफ्नो त्यसमा चाहिँ स्वार्थ छ हैन। सो आई विल युज दिस थियरी। सो त्यसै चाहिँ थियरी यताबाट आउँछ, त्यो चाहिँ अर्को डान्स पार्टनर। सो तपाईँको हेर्नुहोस्, रिसर्च मेथड छ एउटा डान्स पार्टनर हैन, अर्को चाहिँ थियरी, दुईटा डान्स पार्टनर, अनि यो दुईटा डान्स पार्टनर मिलेर चाहिँ यो म्युजिकलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्छ कि तपाईँको अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी हैन। सो तिनटामा चाहिँ सिङ्क्रोनाइजेसन हुनु एकदमै जरुरी छ। मैले धेरै जस्तो मैले मास्टर थिसिस जस्तो ओस्लो युनिभर्सिटीको पनि होइन म चेक गर्छु, एक्जामिन गर्छु। सो प्रब्लम के हुन्छ भने यो ट्याङ्गो फिट हुँदैन के, एउटा तपाईँको अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी चाहिँ होला, एउटा डान्सर चाहिँ लङ्गडा हुन्छ होइन, भन्नु मेथड फिट नहोला, या चाहिँ थियरी जुन लगाएको हुन्छ त्यो फिट हुँदैन होइन, जस्टिफाई गर्दैन कि वाइ दिस थियरी। मार्क्सिजम भन्यो, अनि मार्क्सिजम कतै अत्तो पत्तो छैन, यो एउटा च्याप्टरमा मात्रै गर्यो, त्यसपछि कसरी एनालाइज गर्यो, भ्यान्डीमा कहाँबाट चाहिँ लगायो, यो मेथड युज गर्दाखेरि यो थियरीले चाहिँ कसरी यिनीहरूलाई हेल्प गरिरहेछ, गाइड गरिरहेछ, त्यो कहीँ पनि छैन। अनि त्यो सिङ्क्रोनाइजेसन हुँदैन होइन। सो तपाईँको यो ट्याङ्गो भयो नि, ट्याङ्गोमा जस्तो मैले भने म्युजिक छ एन्ड देन टु डान्स पार्टनर्स, यो तिनटामा चाहिँ एकदम सिङ्क्रोनाइजेसन हुन्छ कि। सो हाम्रो रिसर्चमा पनि त्यो हुन जरुरी छ होइन। तपाईँले क्वेसन चाहिँ एउटा लगाउनु भयो, आई वान्ट टु एक्सप्लोर भन्यो होइन, अनि मेथड तपाईँले लगाउनु भयो के भन्छ क्वान्टिटेटिभ एनालिसिस, त्यहाँ कज एन्ड इफेक्ट हेर्छु म चाहिँ। तपाईँ हेर्नु कस्तो त्यो म्युजिकलाई इन्टरप्रेटै गर्न सकिरहेको छैन है डान्स पार्टनरले चाहिँ होइन। when my question is how भन्दा छु भने त then I go and ask, observe, अनि त्यसमा चाहिँ why भने त इट्स अ भेरी डिफरेन्ट थिङ हैन। अब why हुन सक्छ, why चाहिँ अब त्यो प्रोसेसमा नगएर मैले भनौँला why people just use this kind of logo, not the other kind of logo हैन। अनि त्यहाँ why भने सर्वे गर्छु म, because it's a युनिभर्सिटीको कारण यो 60% people said that because it's related with the reputation of the department. So there's a direct correlation between reputation and then use of this cup. Right? It's a very quantitative analysis. Okay? So मेरो research method त्यस्तै हुनु पर्यो हैन। So your question decide what kind of dance partners you need. हैन, your music decide कि कस्तो डान्स पार्टनर कुन फर्ममा डान्स गराउने भनेर। So ट्याङ्गोमा के हुन्छ भने एक्सप्लोरेटिभ भनेको सपोज म आफ्नो पार्टनरसँग डान्स गरिरहेको छु, सो देयर इज नो फिक्स मोमेन्ट कि समटाइम्स यु क्यान एक्चुअली डान्स गर्दा गर्दा यु क्यान क्रिएट सम न्यू स्टेप्स जुन पहिला डिसाइडेड हुँदैन यो स्टेप हुन्छ त्यहाँ, बिकज दे हेभ सो मच गुड कम्बिनेसन होइन। बिचमा के हुन्छ भने यु कम अप विथ न्यू फर्म। सो सेम यहाँ के हो भने तपाईँले थियरी लगाउनु भयो, मेथड लगाउनु भयो, अनि तपाईँको प्रब्लम छ। सो समटाइम्स यु एक्चुअली एनालाइज गर्दा गर्दा you come up with the new theory. या चाहिँ तपाईँले मेथडलाई चेन्ज गरिदिनुहुन्छ होइन, यो मेथडमा यो प्रब्लम रहेछ, या चाहिँ यो थियरीमा चाहिँ हल्का यो एङ्गल समस्या छ, यो एलिमेन्ट एड गर्यो भने चाहिँ यो थियरीले धेरै राम्रो चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ होइन। सो दिस थिङ्स एमर्ज when you actually go through this dance process as a research process होइन। अब हेर्नुहोस्, सो यो बुझ्नु भयो होइन, the combination of object of inquiry, method and then theory. When all these things go in, एउटा तरिका के छ भने म टेक्निकली भर्खर सिकेको मान्छे म्युजिक चलिरहेको छ, टेक्निकली मैले चाहिँ ठिक डान्स गरिरहेको छु, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ जस्तो म्युजिक चलिरहेको त्यो हिसाबले डान्स गरेर ठिकै छ। सो सेम विथ योर पेपर अथवा रिसर्च प्रोसेस कि तपाईँले ठिक डेटा पनि अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी पनि छ, अनि मेथड पनि लगाउनु भएछ होइन, अनि थियरी पनि ठिकै युज गर्नु भएछ। तर सिम्पल थियरी भन्यो, अनि त्यो थियरीले चाहिँ के कुरा एक्सप्लेन गरिरहेछ, अनि के हुन्छ भने ठिकै छ यसलाई आउँदो रहेछ, बुझे रहेछ कुरा चाहिँ भनिन्छ होइन। बट इट्स नट माइन्ड ब्लोइङ। तपाईँको कहिले के हुन्छ भने डान्स हेर्नु भने तपाईँले हेर्नु होला ट्याङ्गो अब गएर पछि चाहिँ सर्टेन मुभ्स आर माइन्ड ब्लोइङ हुन्छ कि, ओह शिट दिस इज माइन्ड ब्लोइङ, इट्स बियोन्ड डान्स भन्छ कि हामीले होइन। तपाईँको रिसर्चमा पनि त्यस्तै हुन्छ, तपाईँको एकदम हाई लेभल जर्नलमा पब्लिस गर्नु पऱ्यो भने खालि चाहिँ मेथड थियरी अनि चाहिँ प्रब्लम मात्रै भनेर हुँदैन, तपाईँले त्यसमा डिप जानुपर्छ कि
सिडीलाई चाहिँ खोजेर निकाल्नु पर्यो होइन, अनि मेथडमा चाहिँ अझै खनेर चाहिँ थप दिनु पर्यो त्यसमा पनि, अनि फिलोसफी पनि ल्याउनु पर्यो नि। And this is where you need the philosophy. तर त्यो पिएचडीमा है, मास्टर्समा चाहिँ त्यति नगर्नुहोस्, न त फेरि धेरै टाइम लाग्छ सकाउनु थिसिसहरू। बट इफ यु क्यान डु द्याट, द्याट्स रियली ब्रिङ द्याट स्पिरिट भन्छ कि, हामीले त्यो स्पिरिट अफ डान्स भन्छ नि, ट्याङ्गो गर्दा चाहिँ इट्स बियोन्ड ट्याङ्गो भनेको त्यो बियोन्ड रिसर्च लग्नलाई चाहिँ देन ब्रिङ द फिलोसफिकल एजम्पसन। तपाईँको के भन्छ हाम्रो ओन्टोलोजी, एपिस्टेमोलोजी, क्रिटिकल रियलिजम, पोजिटिभिजम भन्ने कुराहरू हुन्छ कि ठुल्ठुला कुराबाट या ठुला कुराहरू बुलसिट जस्तो लाग्छ, बट इट्स नट बुलसिट। समटाइम्स एक्चुली गिभ यु दिस, त्यो रिसर्चलाई तपाईँको एकदम माथि उठाइदिन्छ कि त्यसले होइन, त्यो फाउन्डेसनबाटै लगेर जान्छ। जस्तै एउटा भनौँ डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि मैले होइन, आई युज द क्वालिटेटिभ स्टडी and I will explore in Nepal and then go how this development works. And development means in my case is a Amartya Senko theory, capability approach लगाएँ मैले यसमा चाहिँ, it means freedom of choice। अब म गएर हेर्छु कि यो टेक्नोलोजीले कसरी फ्रिडम अफ चोइस ल्याएर चाहिँ एजुकेसन, हेल्थ केयर अनि इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजमा, इट्स अ सिम्पल बट माइन्ड ब्लोइङ छैन होइन। अब यही कुरालाई चाहिँ मैले के गरेँ भने म डिप जान थालेँ मैले नि। एक्चुअली आई विल अल्सो लुक इन्टु द थियरी अफ डेभलपमेन्ट इट्सेल्फ होइन। अमार्त्य सेनको क्यापेबिलिटिज एप्रोच किन होइन, वाज अहिलेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भने एसडिजी जो भनिरहेको छ त्यसको कसरी फरक छ, यसमा इन्भाइरोमेन्ट किन छैन होइन, इट्स मोर एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक, धेरै मान्छेतिर ह्युमनमा मात्रै केन्द्रित छ, तर यसले इन्भाइरोमेन्टलाई हेरिरहेको छैन। मेबी दिस इज द प्रब्लम विथ दिस थियरी होइन, यसले चाहिँ धेरै इन्डिभिजुअल चोइसेस भन्छ, तर हामीहरूको जस्तो कन्ट्रीमा जहाँ एकदम कलेक्टिभ सोसाइटी छ त्यसमा त हामीले इन्डिभिजुअल लेभलमा त हेर्न सक्दैनौँ फ्रिडम अफ चोइस होइन। सो वी निड द कलेक्टिभ लेन्स एक्चुअली, अनि त्यहाँदेखि खोज्न थाल्नुहुन्छ कि तपाईँले त्यो थियरीमा पनि। एन्ड देन दिस इज वेयर यु गेट द स्पिरिट होइन, द्याट्स अ भेरी फिलोसफिकल त्यो ऊ भयो कि त्यहाँ चाहिँ क्रिटिकली त्यसलाई इभन थियरीलाई पनि तपाईँले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सुरु गर्नुभयो होइन। So this is where the spirit of research comes. Okay? So when you combine these three, like your object of inquiry, research method, and then theory, music and two dance partner, and then you give this spirit of dance, the philosophy pen जोड्नु भयो भने, this becomes a wonderful research. अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो त प्रोसेस भयो, तर लेख्दाखेरि चाहिँ फेरि अलिकति फरक हुन्छ किनकि लेख्दाखेरि त हामीले लेख्न सुरु गरेर अनि चाहिँ रिसर्च गर्न सुरु त गर्न सक्दैनौँ। फर्स्ट वी एक्चुअली कलेक्ट द डेटा, थियरी सबै दिमागमा चाहिँ हुन्छ हामीहरूको होइन, डिस्कस गरिरहेको हुन्छ। लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिभर्समा जान्छ कि। सो वी स्टार्ट विथ, तपाईँले कसरी सुरु गर्नुहोस् भयो भने यो पुरै रिसर्च प्रोसेसमा या चाहिँ आर्टिकलमा एउटा क्वेसन हुन्छ जुन बडै इरिटेटिङ क्वेसन हुन्छ होइन। तपाईँ पिएचडी गर्दा थाहा लाग्छ कसैले त्यो क्वेसन सोध्यो नि यस्तो रिस उठ्छ होइन, बट द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके दिस इज दिस एन्ड द्याट, एन्ड लास्टमा भन्छ कि सो वाट, ठिक छ तिमीले यो गर्यो गर्यो, सो वाट, वाइ सुड आई रिड योर थिसिस होइन, वाइ सुड आई रिड योर आर्टिकल, टेल मी होइन, वाट इज द नोबल कन्ट्रिब्युसन भनिदिन्छ कि। हो त्यहाँ चाहिँ अनि लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले फर्स्ट यु थिङ्क अबाउट what will be the contribution of this article. Okay, मैले जब यो पेपर लेख्छु त तपाईँ दुईटा पोइन्ट लेख्नुस्। It will enhance the understanding of how technology led to development, suppose for example. अनि सेकेन्ड कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यो हुन्छ। अब तपाईँको फाइदा के हुन्छ भने when you write the contribution, जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि मैले यो पेपर लेखेपछि लास्टमा यो दुईटा कन्ट्रिब्युसन या तिनवटा कन्ट्रिब्युसन या एउटा कन्ट्रिब्युसन जुन कि नोभल छ, जुन कि लिटरेचरले भनेको छैन, द्याट विल बी माई कन्ट्रिब्युसन होइन। सपोज मैले तिनवटा कन्ट्रिब्युसन लिस्ट गरेँ, त्यसको फाइदा के हुन्छ भने when you go back and write the literature review chapter, अनि तपाईँ लिटरेचर रिभ्यू लेख्दाखेरि के गर्नुहुन्छ भने जुन क्वेसन निकाल्छ नि ठ्याक्कै त्यो तिनवटा क्वेसन निकाल्छ कि। सपोज मैले भने तिनवटा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, तर लिटरेचरमा गएर तपाईँले भन्नुहुन्छ ओके these are the three gaps in the literature हैन। यो लिटरेचर यस्तो यस्तो भनेछ, तर this is the first gap, this is the second gap, this is the third gap। अनि तपाईको हेर्नुस् लिङ्क भएन, अब ट्याङ्गो बन्न सुरु भयो कि यहाँ तपाईको सिङ्क्रोनाइज हुन्छ, किनकि what you said in your literature review यो ग्याप छ। अनि तपाईले डिस्कसनमा लास्टमा के भन्नु हैन, this is how actually I contributed to this gap। तपाईको दुईटा मिल्यो के त्यसपछि हैन, तपाईको प्रब्लम अनि तपाईको क्वेशन ग्याप्सहरु, and then how you actually
address those gaps. हैन त्यो आउँछ. अब यो बीचमा चाहिँ जब तपाईको फाइन्डिङ्सहरु हुन्छ अब हामीले भन्नुपर्छ यहाँ चाहिँ ग्याप थियो अनि यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ अनि अब बाटो सजिलो हुन्छ कि तपाईलाई अब भन्नुपर्छ कि तपाईले डेटालाई कसरी एनालाइज गर्नु हैन. मैले यतिवटा चाहिँ इन्टरभ्यु कलेक्ट गरे त्यो सर्वेले यो डेटा आयो अनि त्यो डेटा अब यसरी एनालाइज गर्नु पर्यो कि त्यो एनालाइसिस हुन्छ द्याट शुड एक्चुअली लिड्स टु द्याट काइन्ड अफ कन्ट्रिब्युसन हैन. मैले चाहिँ यो कपलाई हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि के अरे क्यापिटलिस्ट एप्रोच पाएँ. त्यो डिजाइनरको दिमागमा चाहिँ क्यापिटलिस्ट एप्रोच छ हैन. So it's a capitalist theory लगाए. So the contribution is now I can actually tell nobody knows about how this come into being, but now I can tell that there's a capitalist understanding of designer when they design this cup हैन. So मैले एउटा नयाँ कुरा unfold गर्दै रिभिल गर्दै. That is the contribution. And the contribution now you know that why this cup come into being because there is some capitalist mentality out there. हैन. अब यो तपाईले CCTV किन बनायो actually they wanted to control. It's a very totalitarian mentality हैन. So serious totalitarian theory लगाएर चाहिँ यो CCTV यहाँ बनाएको रहेछ. There is nothing about the security of the civilians. जबकि तिनीहरूले सेल गर्दाखेरि त्यो तरिकाले सेल गरेको थियो. But when I actually did the study it was not about the civilians, it was about how to control the civilians. So control mentality was there. So we bring something new. तपाईको डेटा एनालिसिसहरु हामीले त्यसरी नै गर्छौं के हैन. डेटा एनालिसिस गर्छौं अनि फाइन्डिङ हुन्छ. फाइन्डिङ पछि चाहिँ अनि त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन हुन्छ. त्यसरी लेख्छौं है. So this is how you actually build your writing process. So यसमा यस्तो छ writing अनि it's a science but at the same time it's an art. So science किनभने you have to follow some scientific process हैन. तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नै पर्छ, एनालाइज गर्न पर्यो अनि तपाईको जुन फ्याक्टर तपाईले लिनुहुन्छ त्यो त्यति बायस हुनु भएन हैन. स्पष्ट अनबायस बनाउन सक्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ. अनि एनालिसिस चाहिँ रिगर हुनु पर्यो के. सो क्वालिटेटिभमा मान्छेले के सोच्छ ए 15 जनालाई चाहिँ इन्टरभ्यु लिएर अनि त्यो इन्टरभ्यु कपी पेस्ट गर्यो भने पुग्छ भन्ने चाहिँ त्यो मेन्टालिटी हुन्छ. बट द्याट इज नट हाउ क्वालिटेटिभ स्टडी एनालिसिस गोज. बिलिभ मी क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभमा फरक के छ भने क्वान्टिटेटिभ जुन छ पहिला गाह्रो हुन्छ कि पहिला तपाईले हाइपोथेसिस डिजाइन गर्नुपर्छ नि त. त्यो हाइपोथेसिस डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यु निड लट अफ लिटरेचर सपोर्ट चाहिन्छ कि कहाँबाट तपाईले ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ कसरी फर्म गर्नुभयो हाइपोथेसिस हैन. कहाँबाट वेयर डिड यु डिराइभ दिस व्हाट आर द ब्याकिङ्स कुन सोर्सेसहरुबाट चाहिँ आयो हाइपोथेसिस त्यो सलिड बनाउनु पर्छ. अनि त्यसपछि जुन भेरिएबल हामीले छुट्याउँछौँ यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त्यो क्लियर गर्न चाहिँ बडा टाइम लाग्छ. एन्ड देन वी नीड सम इन्स्ट्रुमेन्ट कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ हैन. कस्तो खालको सर्वे इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु टुल्सहरु अलरेडी त्यहाँ छ या चाहिँ आफै डिजाइन गर्नुपर्छ. डिजाइन गर्यो भने चाहिँ कसरी चेक गर्नुहुन्छ त्यसको भ्यालिडिटीहरु कि इफ आई एम युजिङ दिस टुल मैले यो चाहिँ ह्यामर युज गरिरहेको छु भने हाउ डु आई नो दैट दिस ह्यामर इज पर्फेक्ट फर ब्रेकिङ दिस ल्यापटप हैन. पहिला त्यो सबै एनालाइज गर्नु पर्यो नि त. ओके यति वेट हुनु पर्यो यति चाहिँ के भन्छ यसको चाहिँ साइजहरु हुनु पर्यो. एन्ड देन यो स्पिडमा मैले हाने भने चाहिँ इट क्यान ब्रेक इट भनेछ. अल दिस कम इन क्वान्टिटेटिभ. तर वन्स यु हेभ दिस थिङ्स डेटा कलेक्ट गरिसकेपछि इट्स सो इजी. देन देयर आर लट अफ सफ्टवेयर्स हैन. तपाईको फ्री त्यो सफ्टवेयर पनि SPSS व्हाटएभर PLS के भन्ने छ हैन. लट अफ स्टफ्स आर देयर. Just put these things and then it will generate something. And तपाईले त्यसलाई लिएर चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नु. ओके माइ p value is point something because it shows this and that. तपाईको कोएफिसिएन्ट यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टले देखाउँदैछ कि दुईटामा कोरिलेसन हुन्छ अनि देन त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने काम. ठीक अपोजिट फर द क्वालिटेटिभ. क्वालिटेटिभमा के हुन्छ भने पहिला हामीसँग त्यो टुल्सहरु हुँदैन के. वी हैव टु हैव सम इन्टरभ्यु गाइड. इन्टरभ्यु गाइड चाहिँ बनाउनु पर्छ. अनि कस्तो खालको इन्टरभ्यु क्वेशन्सहरु राख्ने so that it should actually answer the question you are looking for हैन. त्यो पहिला त तपाईसँग क्वेशन हुनु पर्यो अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी. अनि त्यसको बेसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ स्टडी गाइड इन्टरभ्यु गाइड तयार पार्नुहुन्छ कि हैन. कस्तो खाले क्वेशन हो. अनि यहाँ चाहिँ फेरि अलिकति कला चाहिन्छ कि. म इन्टरभ्यु लिन गए हैन. म जान्छु जुनियरहरु कहिले रिसर्चरहरुसँग एन्ड देन आई हैव टु सजेस्ट देम. त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले चाहिँ क्वेशन गर्नुभयो यो हेर्नुस् यो कप जुन छ
यो क्यापिटलिस्टले बनाएको होइन होइन तपाईँले त क्वेसन सोध्नु यसो लोडेड क्वेसन भन्छ कि त पहिल्यै भनिदिनु भयो कि उसले चाहिँ होइन क्यापिटलिस्ट मेन्टालिटीबाट चाहिँ कप भने चाहिँ शोषण भएछ यसमा चाहिँ अनि त्यो इन्टरभ्यूवाला त विचार भन्छ हजुर युआर राइट होइन सो यु गेट नथिङ आउट अफ इट सो त्यस्तो खालको लोडेड क्वेसन चाहिँ सोध्नु हुँदैन कि सो क्वालिटेटिभ रिसर्च हुन्छ इट इज बेस्ड अन द फिलोसफी अफ फेनोमेनोलोजी भन्छ फेनोमेनोलोजी एन्ड हर्मेन्युटिक यो दुईवटा फिलोसफीमा चाहिँ बेस छ कि सो फिनोमेनोलोजी भनेको के हो भने फिनोमेना भनेको एनी इभेन्ट होइन कुनै पनि इभेन्ट या कुनै पनि चिजले आफैलाई चाहिँ रिभिल गर्छ भने चाहिँ मैले पहिला इन्टरभ्यू लिएँ होइन विदाउट पुटिङ एनी थियोटिकल लेन्स कुनै लोडेड नराखेर चाहिँ मैले पहिला डेटा जम्मा गर्छु अनि त्यसपछि के गर्छु बल्ल डेटालाई एनालाइज गर्न जब सुरु गर्छु नि एन्ड देन द डेटा स्टार्ट टु टक टु मी होइन डेटा तपाईँसँग कुरा गर्न थाल्छ कि डेटाले अनि डेटाले भन्छ कि यहाँ चाहिँ म हेर्नु न क्यापिटलिजम देखिरहेको छ मार्क्सिजम देखिरहेको छ मार्क्स सेनले बोलाउनु भएको छ मलाई अनि त्यो डेटा स्टार्ट टु स्पिक टु यु सो तपाईँले जबसम्म हाम्रो आफ्नो फ्रेम लगायो भने चाहिँ फेरि द्याट्स नट क्वालिटेटिभ तपाईँले पहिले चाहिँ सोच्नु भयो कि म यो स्टडी गरेँ यस्तो रिजल्ट निकाल्छु भनेर गयो भने इट्स नट अ क्वालिटेटिभ स्टडी होइन यस्तो पोजिटिभिस्ट भन्छ तर यसमा के चाहिँ तपाईँले पहिले अलरेडी डिसाइड गर्नुभयो कि यो चाहिँ रिजल्ट निकाल्छु यसमा देयर इज नो फिनोमेनोलोजी होइन आई डोन्ट नो वाट लोजी इज दिस बट दिस इज नट फिनोमेनोलोजी सो हर्मेन्युटिक्स भनेको के हो भने क्वालिटेटिभमा त अब हामीले यस्तो भन्न मिल्दैन कि म अनबायस्ड हुन्छु भन्नु मिल्दैन बिकज द सब्जेक्टिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ इज अलवेज देयर होइन मैले दिमागलाई चाहिँ भत्त व्हाइट बोर्ड बनाउँछु भन्नु मिल्दैन नि त होइन आई अलरेडी ह्याभ सम प्री अन्डरस्ट्यान्डिङ तर यसमा के हुन्छ भने हर्मेन्युटिक्सले के भन्छ भने ओके यु टेक दिस प्री अन्डरस्ट्यान्डिङ यु क्यान गेट रिड अफ दिस बट वेन यु स्टार्ट टकिङ विथ द डेटा अनि माइन्डलाई ओपन राख भन्छ कि अनि त हाम्रो के भन्छ पहिलाको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ यदि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ ब्रेक हुँदै जान्छ तपाईँको अनि नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ भने टेक इट फलो द्याट न्यू आइडिया न्यू अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन अनि चेन्ज गरेर आफ्नो मेन्टालिटीलाई भन्छ कि सो सपोज आई स्टार्टेड विथ द क्यापिटलिजम थियोरी अनि मलाई स्लोली लाग्दै गयो कि इट्स नट क्यापिटलिजम एक्चुली आई सी सम अदर मिक्स अफ सम अदर थियोरिज होइन देन आई हेभ टु ब्रेक दोज प्री अन्डरस्ट्यान्ड होइन हर्मेन्युटिक होइन यता हेऱ्यो फेरि ब्याक आउँछ पार्टदेखि होलदेखि पार्टमा जाने भन्छ कि हामीले चाहिँ होल पार्ट ब्याक एन्ड फोर्थ गर्दा नि तपाईँको प्री अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन होराइजन अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ नि त्यो एक्सटेन्ड हुँदै जान्छ कि एन्ड देन द्याट इज वेयर द क्वालिटेटिभ स्टडी सुड बी डन सो डेटालाई रिगरसली साइन्टिफिकली एनालाइज गर्नुपर्छ जति हुनसक्छ तपाईँले चाहिँ ट्राई टु ब्रिङ वाट डेटा इज ट्राइङ टु सेयर होइन सो तर यसको जोक पनि छ सो मेरो एउटा फ्रेन्ड हुनुहुन्छ रोयल हलोवेमा चाहिँ उहाँको स्टुडेन्ट आउनु भएछ अरे 2 हप्तापछि डेटा सेटा कलेक्ट गरेर 2 हप्तापछि एन्ड देन उहाँले पढाउनु भएको थियो मैले जस्तै कि डेटा एक्चुली स्टार्ट टकिङ टु यु 2 हप्ता भयो खै हामीसँग त केही कुरै गर्दैन डेटाले केही पनि देखाउँदैन केही भन्दैन त भन्छ अरे स्टुडेन्टले चाहिँ सो वी ह्याड अ गुड लाफ एक्चुली इट निड्स सम एक्सपिरियन्स डेफिनेटली एन्ड इट्स नट इजी द्याट डेटाले यसो हेरेको त्यसले भने बोलाउँछ चाहिँ होइन बट वाट ह्यापन्स इज वेन यु हेभ दिस रिडिङ तपाईँ रिड गर्नुभएछ लिटरेचर्सहरू होइन सो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड एल्गोरिदम जेनेरेट हुन्छ कि अनि बिलिभ मी आई स्वेयर म यही कसम खान तयार छु होइन तपाईँको जब यो एक्सपिरियन्स बढ्दै जान्छ नि तपाईँ यु विल सी द्याट डेटा स्टार्ट टु टक टु यु लाइक मलाई आजकल त्यस्तो लाग्छ वेन आई रिड दिस इन्टरभ्युज आई ट्राई टु गेट रिड अफ माई प्री अन्डरस्ट्यान्डिङ मसँग केही हुन्छ तर मैले त्यसलाई इम्पोज गर्दैन कि डेटामा चाहिँ आई लेट द डेटा टु टक टु मी एन्ड इट रियली टक्स होइन त बोल्छ डेटाले चाहिँ यस्तो हो रिभिल गर्छ कि आफूलाई चाहिँ द्याट इज वाट द एसेन्स अफ क्वालिटेटिभ स्टडिज होइन सो क्वालिटेटिभ स्टडीमा चाहिँ त्यो एसेन्स हुन्छ यो क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभमा डिफ्रेन्स भोक्याबुलरीको पनि डिफ्रेन्स हुन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँको जस्तो हामीले स्याम्पल भन्छौँ नि सो स्याम्पल इन क्वान्टिटेटिभ इज भेरी डिफ्रेन्ट देन क्वालिटेटिभ ओके क्वालिटेटिभमा कुनै स्याम्पलिङ हुँदैन सो स्याम्पलिङ भनेको त मैले यो के अरे तपाईँको चामलको चाहिँ स्याम्पल होइन यसलाई हेरेर चाहिँ अनि पपुलेसनमा चाहिँ जेनरलाइज गर्छु कि यहाँ भात पाके रहेछ ल एउटा खाए पाके सब पाके छ इट डजन्ट ह्यापन इन क्वालिटेटिभ होइन चाहिँ के अरे तपाईँको म्याग्दीको नाङ्गीमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ
it will happen in all around the Nepal in the same way भने त्यो हुँदैन कि क्वालिटेटिभमा यु क्यानट जेनरलाइज त्यही भएर त यो इन डेप्थ स्टडी भन्छौँ कि हामीले त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ बुझ्छौँ कि एकदमै डिपली होइन क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ कन्टेक्स्ट हराउँछ कि अकन्टेक्चुअल हुन्छ होइन जस्तो ग्राभिटी ल अफ ग्राभिटी त नेपालमा पनि त्यस्तै काम गर्छ नर्वेमा पनि त्यस्तै काम गर्छ होइन नर्वेमा चाहिँ घुम्दै आउँछ अनि नेपालतिर चाहिँ बटारिँदै आउँछ त हुँदैन ग्राभिटी अफ ल त होइन इट्स वर्क इन द सेम वे बट इफ यु गो टु द सोसल सिस्टम कल्चर नर्वेमा जस्तो कल्चर चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यही नेपालमा पनि त्यसरी काम गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन कि देन लट अफ कम्प्लिकेसन्स आर देयर दिस इज वेयर द क्वालिटेटिभ जुन रिसर्च छ त्यो त्यसको फाइदा त्यो हो कि इट गोज डिप एउटा केस लिन्छ त्यसमा डिप जान्छ हामी अनि त्यो मल्टिपल त्यो इन्स्टेड अफ कज एन्ड इफेक्ट हामी के गर्छौँ मल्टिपल रिलेसन हेर्छौँ कि रिलेसन के रिलेसन छ कसरी चाहिँ स्ट्रक्चर जेनेरेट हुन्छ भने चाहिँ सोसल स्ट्रक्चर भन्यो नि त होइन स्ट्रक्चर भनेको के हो त भनेको डिफ्रेन्ट एन्टिटिजहरू कसरी इन्टरकनेक्टेड छ त्यही त हो नि स्ट्रक्चर होइन अब मैले भने नेपालको कल्चरल स्ट्रक्चर के हो त भने देखिँदैन त्यो त स्ट्रक्चर एन्ड देन एज अ रिसर्चर यु गो कलेक्ट द डेटा अनि त्यो डेटाले देखाउँछ कि कसरी इन्टर रिलेटेड छन् तिनीहरू होइन द्याट्स द स्ट्रक्चर सोसल स्ट्रक्चर कल्चरल स्ट्रक्चर पोलिटिकल स्ट्रक्चर होइन त्यो त देखिँदैन नि त सो दिस इज आवर जब टु सो द स्ट्रक्चर होइन रिभिल गर्ने भन्छ नि सो दिस इज वेयर यु युज द क्वालिटेटिभ स्टडिज होइन so my dear friends, so qualitative study is not just interviewing people and copy pasting the quote. It is much more than that. Interview लाई लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ 3 लेभल अफ चाहिँ थीमेटाइज गर्नुपर्छ हैन क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ अनि त्यही क्याटेगोराइजेसन भन्छ फर्स्ट लेभल अफ क्याटेगोराइजेसनमा अब 10 जनाले चाहिँ भनौं केही भनिरहेछ एउटा थीम भनेर क्यापिटलिजम जस्तो गन्ध आइरहेछ क्यापिटलिजम दे विल नेभर युज दैट हैन थियोरेटिकल त्यो शब्द त युज गर्नै हुँदैन तपाईले इन्टरभ्युमा चाहिँ what they said and then you see this there's some similarity with this, maybe structuration theory or कुनै whatever theory you are using right so कुनै theory देखिरहेछ त्यो अनि हामी क्याटेगोराइज गर्दै जान्छौँ थीमेटाइज गर्छौँ थीम गरेर निकाल्छौँ हैन चारवटा थीम भने फर्स्ट लेभलमा सेकेन्ड लेभलमा जान्छ फेरि अझै कम हुँदै जान्छ त्यो हैन अनि जब तपाईसँग दुई तीनवटा कन्सेप्टहरु या कन्स्ट्रक्टहरु हुन्छ त त्यो बीचमा कनेक्सन देखाउँछ के हामीले हैन द्याट्स व्हाट द थियरी इज अनि एउटा थियरी जेनेरेट हुन्छ कि क्वालिटेटिभ एनालिसिस गर्दा सो क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ मेबी यु टेस्ट द थियरी सपोज तपाईँ कुनैले भने यो थियरीले चाहिँ यस्तो भनिरहेछ हैन यस्तो गर्यो भने मोबाइल फोन राख्यो भने चाहिँ वात्तै चाहिँ विकास चाहिँ बढ्छ र अफ्रिकामा चाहिँ 60% ले मोबाइल चलाएको त तर जीडीपी पनि 10% बढेछ रे भन्छ हैन द्याट्स अलरेडी देयर गिवन So what we want to do is we want to see this connection, cause and effect. कि मोबाइल फोन राख्यो भने यस्तो विकास हुन्छ हैन अनि तपाई जानुहुन्छ अनि चाहिँ कलेक्ट गर्नुहुन्छ सर्वे गर्नुहुन्छ अनि हेर्नुहुन्छ कि मोबाइल फोन त आएछ कुनै जीडीपी त कहीँ पनि ग्रोथ भए छैन हैन सो नो दिस थियरी इज रङ बिकज द हाइपोथेसिस डिडन्ट वर्क हैन अब बढेछ भने ठीक छ अब कहिले कहिले के हुन्छ नि तपाईको टिटिटीमा एउटा डरलाग्दो कुरा चाहिँ आउटलायर भेरिएबलहरु हुन्छ के जस्तो मैले भने मैले जहिले पनि नीलो रङको टी-शर्ट लगाए भने हैन अनि घाम लाग्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो बनाए के मैले थियरी अनि अचानक मैले हेर्छु नीलो टी-शर्ट लगाए घाम लाग्छ हैन अनि त्यो एउटा कज एन्ड इफेक्ट जस्तो भयो के ओके मैले नीलो लगाएपछि चाहिँ घाम लाग्छ बिकज आई सी द प्याटर्न देयर इज नो कनेक्सन बिट्विन दिस हैन तर हामीले चाहिँ रिसर्चमा पनि त्यस्तो हुन्छ कि समटाइम्स तपाईले चाहिँ त्यो के भन्छ र्यान्डम त्यो हुन्छ नि कहिले कहिले कज एन्ड इफेक्ट वी हैव टु भेरी केयरफुल कि चाहिँ र्यान्डमली त्यति भएको दिन आउटलायर त होइन हैन यहाँ चाहिँ कुनै यो कज एन्ड इफेक्ट देखे चाहिँ कोरिलेसन मात्रै त होइन हैन यो हुँदाखेरि त्यस्तो पनि हुन्छ भने यो कोरिलेसन हो कि हैन दशैं आउँदाखेरि चाहिँ खसीको भाव बढ्छ ओके इज इट द कज एन्ड इफेक्ट यो दशैं आउँदा रियलमै बढ्छ हैन मेबी इट्स जस्ट कोरिलेसन हो लाइक दुईटामा चाहिँ या के हो खसी अब मान्छे चाहिँ भेजिटेरियन भएर खसी खान छोडेर चाहिँ राम्रो खान थाल्यो भने तपाईको हेल्थ त्यसले काम गर्दैन नि त हैन मासु खान बन्द गर्दैन अनि भोलि त उतातिर तपाईले भन्नुभयो दशैं आएपछि चाहिँ ओके बाय 10,000 चाहिँ बाख्रा किनेर राख्नुस् किनकि त्यो बढ्छ यसरी चाहिँ सडनली देन यो फोन लाइक पिपल बिकम भेजिटेरियन हैन कोभिडले गर्दाखेरि खानै छोड्दिएर कोरोना लाग्छ भने अनि त गएन तपाईको your hypothesis is not working over there.
So this is how the quantitative you have to be very careful with the variables. Qualitative you have to be very careful. You should not impose your ideas on the participants को मुखमा चाहिँ तपाईको शब्द नहाल्नुस्. That's very important. Okay. र पेपर चेक गर्दा त्यही चेक हुन्छ कि मेरो चाहिँ एकाडेमिक राइटिङ. सो अहिले एक्सपर्ट जुन एडिटर हुन्छ they can easily find out कि तपाईले आफ्नो शब्द त्यो इन्टरभ्यूको मुखमा राख्नु भएको छ अथवा चाहिँ is the data speaking or you are actually forcing data on your views भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ. There are many different ways of identifying यो चाहिँ it's a genuine research हो कि होइन भने. And that's why it takes 4-5 years. त्यो कन्भिन्स गर्नुपर्छ. थ्योरी लगाए मैले चाहिँ चालै नपाएर हैन अब इन डेप्थ मलाई थाहै छैन यो थ्योरी कहाँबाट आयो. मैले चाहिँ ओह यो थ्योरीलाई कम्प्लेक्सिटी थ्योरी लगाइदिएर कतैतिर हैन. Why? एकपटक I was in defense यस्तै. And why did he use this structuration theory भनेको? It was one of the most embarrassing answer I have ever heard because my supervisor said that पुरा audience मा चाहिँ supervisor बिचारा रातो कान बनाएर बसिरहेको. And he was my friend unfortunately. So I was also red. हैन. त त्यस्तो हुने सिचुएसन आयो नि डेन्जर हुन्छ. So the theory should be demanded by the phenomena study हैन. के म स्टडी गर्दैछु भन्दा जस्तो मैले डेभलपमेन्ट स्टडी गर्दैछु डेफिनेटली आई लुक इन्टु द डेभलपमेन्ट थियरिज हैन. मैले टेक्नोलोजी स्टडी गर्दैछु भने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड थियरीहरू हेर्छु हैन. पहिला के भनेछ मान्छेले यो थियरी ठिक छ त्यो ठिक छ यो किन ठिक छैन त्यो किन ठिक छैन. समटाइम्स यु निड टु कम्बाइन टु थियरिज हैन. एउटा थियरीले काम नगर्ला and they combine two theories to actually explain or make sense of the data हैन. हेर्नुस् ल्याङ्ग्वेज बडा फरक हुन्छ नि क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ. क्वान्टिटेटिभ भन्यो भने we use the theory to explain the phenomena हुन्छ. explain हैन explain and predict. qualitative मा तपाईले चाहिँ I use this to explain and predict भन्नु भयो भने त्यहीबाट रिजेक्ट हुन्छ कि त्यहीबाट थाहा लाग्छ कि you don't know anything about qualitative research हैन. So qualitative मा you never predict explain भन्दा के भन्छ enhance the understanding हैन. it reveals the phenomena. या चाहिँ enhance the understanding. या चाहिँ explore the new के भन्छ new entities and structures. त्यो exploration description narratives के भन्छ तपाईहरु हैन त्यो सबै ल्याङ्ग्वेज यतातिर युज हुन्छ के क्वालिटेटिभ हैन. सो generalization भन्नु भयो भने in quantitative generalization goes from sample to population. तर qualitative generalization भनेको generalization to the theory not from sample to population हैन. So मैले suppose if I am using a actor network theory so मेरो डेटाले जुन छ actually it shows that this actor network theory fits well in this context हैन. actor network theory ले चाहिँ यो सिचुएसनलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एक्सप्लेन गर्न एक्सप्लेन होइन describe गरिरहेछ हैन. So then I generalize to the theory not to the sample to population. ठीक छ. Okay, am I going out of my limit, Jeevanji? Just let me know, eh? And then we can start with the question answer. Okay, so hello. I think you're good to go another 5-10 minutes, and then we can have the discussion. If you like. No, I think most of the जति पहिले बडबड गर्न त गरिसके हैन. I think we'll go with question answer. So I'll take the questions from here first because I got some questions already. And then I'll take the question. Oh, okay, the one that I shared with you. Yeah. Okay, good. Before you start, Professor Thapa, I think just let me reiterate the fact that maybe some of the references that you give us, it's quite familiar with the PhD students because they have been through these terminologies and they are somehow familiar with these terminology and some of the issues that you highlighted in regards to how or what are the key elements that we consider in terms of writing or doing a research, basically, not even writing a paper.
So 2-3 points that you highlighted, which is very important, and this is very recurring things even among the students here in Nepal. We grapple with the design process. What is the importance of doing literature review? What is the purpose of it, right? So you did talk about two things basically here. It seems like one, you need to understand what kind of studies already exist, and another, it helps us to ask the research question, which is the object of your inquiry. So literature review is important in that sense. Second, depending on what kind of research that you undertake, um, we also can engage with this literature or the theories. Either you want to test those theories or you want to engage with them, their strengths and the weaknesses, or even at the philosophical level, as you mentioned earlier. And another point that you highlighted is the method. What kind of method we use in our research is very much determined by the kind of question that you ask, the kind of research questions that you have at your hand is very important, because, as you said earlier, most of us in Nepal struggle with, even if you have the question, you don't know what kind of method to be used. So this is very important. And about how you ask a research question, you should always be aware about the fact whether your research is going to make any novel contribution, unique contribution or not. If somebody has already done the research, or they have already covered the issues that you are interested in, there is no point of looking at those phenomena. The next point, you try to link or say discuss about the strengths or weaknesses of quantitative and qualitative. Most of the PhD students have been through these discourse, which has been quite helpful, I assume. And I really like to highlight the fact, or to remind some of you today, that the qualitative is not set on stone. As Professor Thapa referred to earlier, you have the flexibility. It's the inductive process rather than the deductive process that we use in the quantitative. So you have the flexibility, reflexibility. You can adjust your method, data collection method, even the data. You can even ask different kind of questions than what you had earlier. So these are the issues that you touched upon. I think with this, we can go with some of the questions that you already have at your hand, which I shared with you. These were the questions that were sent to me by the PhD candidates. But if any one of you from the first year of master's students or others would like to ask any additional questions after Professor Thapa's lecture, you can inbox us, and then we can maybe collect those questions. So over to you, Professor Thapa. Thank you, very nicely summarized, Devinder. Thank you. So master's PhD, I want to say a little bit difference. When you're writing a master thesis, our expectation as a supervisor is not that you are going to win the Nobel Prize. We don't see very breakthrough contributions for the masters, right? Masters ma ke huncha bhane, we just try to see technically tango garna sakcha ki sakदैन. Do they know how to use how to form this research question, method, theory? यो tango गराउन बुझे कि बुझेन यिनीहरूले. That's the main base for master thesis, हैन? हामीले यो हेर्दैन कि what's a novel contribution, theoryमा के contribute, methodमा के contribute गर्यो, fieldमा के contribute गर्यो, त्यो त्यति धेरै deep जाँदैन mastersमा चाहिँ, हैन? Mastersमा हेर्ने हो कि you know these things, how to connect this tango, basic tango कसरी गर्ने, हैन? But when you go to the PhD, this is where we
want actually the spirit of dance, so then you should also aware about the philosophical underpinnings, होइन? तपाईँले केही कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्नुपर्छ कि तपाईँ थियरीमा अनि चाहिँ प्र्याक्टिसमा, नत्र भने तपाईँ एउटा त्यो मास्टर्स ट्याङ्गो डान्सर र त्यो पिएचडी ट्याङ्गो डान्सरले उस्तो ट्याङ्गो गऱ्यो भने त मजा आएन नि त, होइन? सो देयर सुड बी सम डिफरेन्स द्याट दिस पिएचडी क्यान डान्स हावामा पनि जम्प गर्न सक्छ 3 times भनेर. सो you need to show that. So that's the expectation over here. Okay? PhD ma चाहिँ we have always expectation कि तपाईले जुन गर्नुभयो there should be some incremental contribution चाहिँ हुनुपर्छ. त्यसो पनि अघि मैले भने छैन कि you need to win a Nobel Prize. You can if you want. That will be great for the Nepal actually. तर मैले भनेको नि त्यति हामीले किन contribution चाहिँ हुनुपर्छ. Okay, if I'm using some theory, if I'm using capabilities approach, let's say Amartya Senko, यो थियरीमा जस्तो मैले भने मेरो कन्ट्रिब्युसन के थियो भने पिएचडीको मैले भने इन्डिभिजुअल भन्छ उसले चाहिँ, तर इन्डिभिजुअल लेभलमा त सक्दैन हामीले. व्हेन यु गो टु द एसेस गर्दा त एक एकजनालाई समातेर इन्डिभिजुअल लेभल कसरी हेर्ने? कलेक्टिभ लेभलमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ, र कलेक्टिभ लेभल क्यान एक्चुली देन इट क्यान लिड टु द इन्डिभिजुअल फ्रिडम अफ चोइस. त्यो हुनसक्छ भनेपछि ए आई गट माई पिएचडी, द्याट्स इट. That's the whole idea. So there should be something that you should be able to say कि अनि मैले के गर्थेँ दुई तीनवटा थियरीलाई कम्बाइन गरेर, nobody has actually used this kind of framework to explain how ICT leads to development. मैले के भनेको थिएँ नि, it doesn't lead directly, तर यो बिचमा चाहिँ सोसियल क्यापिटल हुन्छ, कलेक्टिभ एक्सन हुन्छ, अनि चाहिँ अफोर्डेन्स के थियोरीहरू ल्यायो कि होइन, जे बुलसिट भन्दा त्यो भने तर इन अ नाइस वे विथ फुल आर्गुमेन्ट विथ रिजनिङ. त्यो तिनवटा थियरी जोड्यो भने फेरि तपाईँले त्यो देखाउन सक्नुपर्छ कि यो तिनवटा किन जोडिरहेछ. इफ इज कम्बाइन डज इट कम्प्लिमेन्ट, जबरजस्ती लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ घोषाडेर राख्नुभएछ होइन. त्यो एउटा थियरीले एउटा कुरा भन्दा चाहिँ अर्कोले अर्को, तिनवटाले तिनवटा कुरा भन्दा चाहिँ, त्यही भएर आई युज 3 थियरी भन्यो नि, त्यहाँ फेरि फिलोसफिकल कन्ट्राडिक्सन आउँछ कि. बिकज सबै थियरी इट कम्स फ्रम समवेयर. अब भनौँ तपाईँको एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सबाट आएर, कुनै चाहिँ पोलिटिकल साइन्सबाट आएको छ, कुनै चाहिँ तपाईँको बायोलोजीबाट आइरहेछ होइन. अनि त्यो हेर्नुपर्छ कि कहाँबाट चाहिँ यो डिराइभ भएको, अब इकोलोजिकल साइकोलोजीबाट आयो होला, अनि हाउ दे क्यान कम्प्लिमेन्ट एन्ड फिट होइन, त्यो हुनुपर्छ. सो देन यु क्यान युज. सो पिएचडीमा चाहिँ एटलिस्ट नट एटलिस्ट यु मस्ट ह्याभ दिस कन्ट्रिब्युसन. मास्टरलाई चाहिँ ओके यो टु बेसिक तपाईँ ट्याङ्गो गर्नुहोस्. बेसिकको मतलब यो होइन कि फेरि त्यो यता डिसजोइन्टेड लेखेर छोडिदियो. देयर सुड बी सम कनेक्सन होइन, but not in that level. Okay, so let's go with the very interesting questions. First question is about it. I often get stuck at the outset about whether writing academic article or paper is easy. It's very easy. No, it is not. It's damn hard. Okay, that's my answer. It's damn hard. राइटिङ इज नट इजी. तर के छ भने फेरि तपाईँ मैले इन्टिमिडिएट गर्न खोजेको पनि होइन. एउटा जोक भन्छु तपाईँलाई चाहिँ. एउटा जोकमा के भन्थ्यो भने एउटा मान्छेले भनेछ अरे, यु नो वेन आई म्यारिड टु माई गर्लफ्रेन्ड, सो बिकज आई लभ हर सो मच, सो फर्स्ट 3 years आई युज टु डु अल दिस हाउस वर्क, यताउता सब काम गर्थेँ, भाँडा धुने कपडा धुने सब काम गरेँ. देन वाट ह्यापन्स आफ्टर 3 years भने देन आई गेट युज टु इट, बिकम हेबिचुअल. भने हेबिट भयो, अब तेरो केही जस्तो लाग्दैन भन्थ्यो क्या. सो यहाँ पनि त्यही हुन्छ तपाईँको. स्टार्टिङमा इट्स अ भेरी हार्ड प्रोसेस टु लर्न, राइट? बट इन वान पोइन्ट वेन यु गेट एक्सपिरियन्स इन दिस वान, देन यु इन्जोय दिस प्रोसेस. ओके, तपाईँ इन्जोय गर्नुहुन्छ कि ओके आई निड सम च्यालेन्जिङ क्वेसन, सम च्यालेन्जिङ थियरिज, च्यालेन्जिङ प्रोसेसहरू, त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो. इट कम्स भेरी नेचुरली. सो त्यो चाहिँ सो या इट्स डिफिकल्ट, but it's at the same time it's fun. Just ask Jeevanji, maybe he's having fun. He get lama dadi rakhnu bhayo, but he's still enjoying. I'm quite curious to know about some techniques to start academic writing in effective and impressive ways. Again, if I knew this, मलाई ठुलै अवार्ड पाउँथ्यो होला सायद होइन. but this is again, तर मेरो आफ्नो प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भने आई सो यु एभ्री डे आई जस्ट कम वेन एभर आई गेट अ चान्स, यु सी आई राइट. मेरो दिमाग के आयो होइन आइडिया, मैले कहीँ टिस्यु पेपर देख्यो भने त्यसमा लेखेर राखिदिन्छु एभ्री डे. एन्ड यु सी
होटलमा बस्यो होइन, त्यहाँबाट आइडिया नोटप्याडमा लेखेर राखिदिन्छु. So all these things. So here sometimes because मेरो नेपाली इङ्ग्लिस हिन्दी तिनटै ल्याङ्ग्वेज खराब छ होइन, त्यही भएर आई युज अल दिस थ्री वाट एभर ल्याङ्ग्वेज मैले सोच्न सक्छु, आई स्टार्ट विथ राइटिङ द्याट. सो डु दिस प्र्याक्टिस होइन, अनि पछि चाहिँ यो सबैलाई कम्पाइल गर्छु कि म, एन्ड देन रिफाइन गर्न सुरु गर्छु. सो इट बिकम्स भेरी इजी त नभनौँ, बट देन इट बिकम मोर सिस्टमेटिक वे अफ हाउ टु स्टार्ट राइटिङ. अनि त्यो गर्नै पर्छ कि एभ्री डे राइट समथिङ. 2 लाइन लेख्नुहोस् या 2 लाइन लेख्नुहोस् होइन. राइटर ब्लक हुन्छ भने आई सजेस्ट यु, तपाईँले यति धेरै हुनुहुँदो रहेछ होइन, फर्म अ ग्रुप, राइटिङ ग्रुप बनाउनु तपाईँहरूको आफ्नो होइन, डिस्कस गर्नुहोस् प्रब्लमहरू एक आपसमा चाहिँ. त्यो जति तपाईँ डिस्कस गर्नुहुन्छ त्यति धेरै आइडियाहरू चाहिँ रिफाइन हुँदै जान्छ कि तपाईँ आफ्नो दिमागमा आफ्नो साथीहरूको बिचमा प्रेजेन्ट गर्नुहोस्. अनि उहाँहरू क्रिटिकल्ली चाहिँ अनि साथीहरूले चाहिँ क्रिटिकल कमेन्ट्सहरू दिनुहोस् होइन, क्रिटिकल इन द सेन्स कन्स्ट्रक्टिभ होइन, क्रिटिकल यो होइन कि के यस्तो झोर के लिएर आएको यार यस्तो क्वेसन भने, द्याट्स नट अ क्रिटिकल. आई मिन यु हेभ टु से द्याट वाट आर द स्ट्रेन्थ एन्ड वाट आर द विकनेसेस होइन, त्यो चाहिँ क्रिटिकल तपाईँले एउटा बनाउनुहोस्. त्यसरी फर्म ग्रुप बनाउनुहोस् अनि डिस्कस गर्नु एभ्री विक once in a 15 days or something, and then that will be very helpful actually in refining your thought process होइन. अनि जे पनि दिमागमा आउँछ, चाहे कचडा होस् चाहे जेसुकै होस्, पुट इट डाउन, राइट इट डाउन के, राइट एभ्री डे राइट. एक पाना लेख्नुहोस्, एउटा नोटप्याडमा लेख्नुहोस्, 4 लाइन लेख्नुहोस्, केही लेख्नुहोस् होइन, यसले रिफाइन गर्दै जान्छ कि. एन्ड विदाउट द्याट यु क्यानट बी अ गुड राइटर, यु क्यानट बी इफेक्टिभ राइटर. खालि त्यो थट प्रोसेस मात्रै गरेर हुँदैन. त्यस्तो त मेरो दिमाग कति आउँछ यस्तो सोच्दाखेरि यो सबै लेख्नु पाए त म पनि सक्रेटिस जस्तै फेमस हुन्थ्यो होला भन्ने होइन, ड्रिम मात्रै. लेख्ने बेला 2 लाइन लेखेपछि हराउँछ, कता गयो गयो. त्यही भएर मेक इट अ प्र्याक्टिस टु राइट समथिङ एभ्री डे. द्याट्स द टेक्निक ओके. अनि त्यो के हुन्छ भने मैले किप अन रिडिङ. अर्को चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु, बिकज आवर ब्रेन इज अ वन्डरफुल मसिन होइन. कम्प्युटरमा एल्गोरिथम हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई ट्रेन गर्छौँ कि खुब तपाईँले डेटा इनपुट दिइराख्नु भयो भने अनि ट्रेन गर्नुभयो भने अनि त्यो एल्गोरिथम यति एक्सपर्ट हुन्छ कि त्यो आफै काम गर्न थाल्छ होइन. फेस रेकग्नाइज गर्ला, अनि यो रेकग्नाइज गर्ला, फिङ्गर प्रिन्ट रेकग्नाइज गर्छ. बट बिफोर द्याट वी ट्रेन्ड द एल्गोरिथम. इट्स द सेम प्रोसेस विथ आवर ब्रेन. जति तपाईँले रिडिङ गर्नुहुन्छ, जति लिटरेचर हेर्नुहुन्छ, जति थियरीलाई चाहिँ यता र उताबाट चाहिँ जोडेर हेर्नुहुन्छ होइन, क्रिटिकली एनालाइज गर्नुहुन्छ, तपाईँको ब्रेनको जुन हाम्रो एल्गोरिथम हुन्छ नि फिक्स. एन्ड आइ एम टेलिङ इट्स अ भेरी साइन्स. इट्स नट टेलिङ एनी स्टोरी, इट्स अ साइन्स. बिकज आवर न्युरोन सिस्टम, तपाईँको सिनेप्सिस जुन कनेक्टेड हुन्छ त्यो त्यही तरिकाले चाहिँ कन्फिगर हुँदै जान्छ कि दिमागमा चाहिँ. तपाईँको न्युरोन सिस्टमै चेन्ज हुन्छ त्यो एल्गोरिथम. वान्स युर हेड गो दिज एल्गोरिथम्स होइन. तपाईँ हेर्नु बुद्धहरूले होइन के गरे त्यो गएर चाहिँ बसेर चाहिँ क्वेसन रिसर्च क्वेसन फाइन्ड आउट गर्यो. And finally, okay, I got the object of inquiry, suffering. There's a suffering, there's a cause, there's a remedy, there's a 8 path. When the method निकाल्यो, theory निकाल्यो, PhD गरे. But what he did is actually he developed some algorithm कि तपाईँ अब जस्तो क्वेसन सोधे पनि he can answer that. होइन. सो तपाईँको पनि एक पोइन्टमा गएर चाहिँ त्यो हुन्छ कि. बट वी निड टु रिड एन्ड देन रिफ्लेक्ट एन्ड देन टक एन्ड देन राइट. अनि त्यो गर्दाखेरि 1 पोइन्ट अफ टाइममा मेबी 4, 5, 6 मेरो 10-12 वर्ष भइसक्यो अझै फर्म भएको छैन त्यो एल्गोरिथम. बट आइम इन द वे अफ फर्मिङ द्याट एल्गोरिथम होइन. त्यो भएन चाहिँ के हुन्छ भने वाट एभर काइन्ड अफ रिसर्च प्रब्लम तपाईँमाथि फालिदिएपछि एटलिस्ट your algorithm started to tell you maybe you will get this answer from there, or it looks like similar to that one. होइन यहाँ यस्तो देखिन्छ भने त्यो देखिन थाल्छ कि तपाईँलाई. तपाईँको यही फर्निचर, टेबल, कुर्सी, कलमहरू सबैमा त्यो रिसर्च क्वेसनहरू देखिन थाल्छ, फिलोसफी देखिन थाल्छ होइन. इफ यु वेन एभर आई गो टु लेक्चर आई नेभर युज कि अमेरिकाको बिल गेट्सको कम्पनीले चाहिँ यस्तो गर्यो भने, बिकज दे लस्ट. कुनै कन्टेक्स्ट चाहिँ थाहा छैन के भन्यो. So I always use like यहाँ चाहिँ चेयर छ, चेयरको चाहिँ अफोर्ड बस्न सकिन्छ, यो टेबल चाहिँ यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु कि मैले. एन्ड इट्स भेरी इजी टु एसोसिएट. जब वेन यु क्यान एक्सप्लेन भेरी इजिली एन्ड इट्स भेरी देन यु क्यान अल्सो एक्सप्लेन द कम्प्लेक्स जुन फिनोमेना त्यो पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ. तर सुरुमै कम्प्लेक्समा जान खोज्यो भने नेपालको चाहिँ पुरा सबै चाहिँ इको सिस्टम चाहिँ अब एक्सप्लेन गर्छु भने त्यो चाहिँ सकिन्छ.
हैन तपाईँ गाउँतिर साइडमा गएर चाहिँ हेर्नु भने यो चाहिँ हाम्रो रत्न पार्कमा जुन बसेछन् मान्छेहरू कोरोना भन्दैछ यिनीहरूको कोरोनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो मैले यो बुझ्नु पर्यो यार गएर चाहिँ भनेर तपाईँले त्यहाँ चाहिँ 10-12 जनाले इन्टरभ्यू लियो भने चाहिँ यु गेट अ मच डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन इन्स्टेड अफ लुकिङ एट द फेसबुक अहिले त धेरै त्यस्तो हुन्छ नि फेसबुकमा हेरेपछि दे थिङ्क इज अ भेरी साइन्टिफिक हैन अनि त्यसैलाई कुरा चाहिँ सेयर गर्दै जान्छु सो इन सच सिचुएसन वी हेभ टु भेरी भेरी केयरफुल एकदमै क्रिटिकल rigor analysis. This is where you need science. But at the same time, writing very art, okay? Then you need to add some story, you know? And a story जोडेर चाहिँ अनि the fact like देखाउनुस्. Then it will be like Yuval Harari, Jordan Peterson, हाम्रो नेपालको famous cook हुनुहुन्छ हैन? They will be like that. Okay, so second is how can one get the craft of research, academic writing with little practice and study? Is it possible? यो मैले भनिसकेँ हैन, it's not possible. यसमा पढ्नै पर्छ तपाईले लेख्नै पर्छ. Otherwise you will be like a boxer who has never jumped into the ring. अनि घरमै चाहिँ आफै shadow fighting गरेर बस्यो भने ठिकै छ हैन तर if you want to jump into the ring you have to come into the ring. When and how does a journey of academic writing start? Oh. I wonder whether one can start and complete an academic writing without any references. यो पनि सकिँदैन. Academic writing start हुन्छ as soon as you start writing something, right? As soon as you start to make arguments, reason दिन सुरु गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट academic writing सुरु हुन्छ हैन कहानी भन्नलाई त खाली चाहिँदैन मैले चाहिँ आज सपनामा चाहिँ के अरे बटरफ्लाई उडेको देख्यो भने अब द्याट मिन्स इमेजिनेसन हैन त्यो चाहिँ अर्कै खालको नोभलहरु लेख्ने तर एकाडेमिक राइटिङमा चाहिँ यु नीड रिजन इफ आई से इफ आई क्लेम समथिङ देयर शुड बी स्ट्रङ फ्याक्ट एभिडेन्स हुनु पर्यो एभिडेन्स छैन भने चाहिँ स्ट्रङ रिजन हुनु पर्यो आर्गुमेन्ट हुनु पर्यो यदि यो दुईटा छैन तपाईको प्रिमिसिस रङ छ तपाईको आर्गुमेन्टै गलत छ तपाईको कन्क्लुजन त्यतिकै गलत हुन्छ सो मैले because I'm editor of one of the best journals, मेरो के हुन्छ भने if I see at the first time tango हुन्छ ठीक छैन सपोज तपाईको एउटा जुन अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी र तपाईको एउटा फर्स्ट डान्स पार्टनरले जुन चाहिँ ठीक डान्स गरिरहेछ नि रिसर्च मेथड भने त्यो भन्दा अगाडि म पर्दैन because if your method is wrong whatever you find or whatever you claim in a contribution that is always wrong हैन मेरो प्रिमिसिस चाहिँ रङ छ भने मेरो कन्क्लुजन त्यतिकै रङ हुन्छ कि हैन त्यही भएर यो ट्याङ्गो गराउन जरुरी छ सो ओके सो वी नीड रेफरेन्सेस डेफिनेटली अब रेफरेन्सेसको एउटा उ छ हेर्नुस् पहिले के हेर्छु भने समटाइम्स पिपल सेन्ड पेपर्स अनि त्यसमा चाहिँ 50 वटा रेफरेन्स राखेको हुन्छ हैन अनि यहाँ भनेको नेपाल इज अ पुअर कन्ट्री अनि त्यसमा चाहिँ 4 वटा किताब राखेको हुन्छ के रेफरेन्समा व्हाट द हेल आई नीड 4 बुक्स टु एक्चुअली अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स हैन इट्स अ भेरी जनरल कुरा हो नि तपाई कुनै एउटा आर्टिकल राख्दिनुस् त्यति भए काफी हुन्छ कि अब किताब राखेको हुन्छ आई स्वेयर दे हेभ नेभर रेड दोज बुक्स हैन तपाईले त्यो किताब पढेकै हुँदैन त्यतिकै चाहिँ यो चाहिँ अब्लिगेटरी साइट गर्नुपर्छ बिकज दे हेभ सेड समथिङ अबाउट आईसीटी 4D देवेन्द्रले भनेछ त्यसको पेपर साइट गर्नुपर्छ भने आई हेभ सीन पिपल साइटिङ माई पेपर अनि कुनै त मैले मिनिङै देख्दैन कि व्हाई डिड दे साइट माई पेपर हैन त्यहाँ चाहिँ लेखिरहेको चाहिँ जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम अब त्यो के हो के त्यो जियोग्राफीको चाहिँ अनि त्यसमा मेरो पेपरलाई चाहिँ साइट गरिरहेको हुन्छ डेभलपमेन्ट त्यहाँबाट थाहा लाग्छ कि व्हाट द हेल दे आर युजिङ दिस रेफरेन्सेस सो तपाईँ जब रेफरेन्स युज गर्नुभयो भने when you write when you refer something it should be very authentic जस्तो मैले यो पेपर पढेँ भने हैन त्यसको पेपरको पेज नम्बर 45 मा यो कोट छ यहाँबाट मैले लिएर आएको अथवा चाहिँ यो थीसिसले चाहिँ यो भनेछ भने हल्का समराइज गर्न सक्नुपर्छ कि तपाईले सो खाली एउटा तरिका के मलाई सिकाएको थियो मेरो मेन्टरले भने तपाई पहिला एउटा स्टोरी लेख्नुस् तपाई प्लान लेख्नुस् डिजाइन विदाउट युजिङ एनी रेफरेन्सेस के जस्ट सरर कहानी लेख्नु के स्टोरी लाइन भनेको चाहिँ वाज द प्रब्लम मेथड जे पनि छ यो किन चाहियो तपाईले किन गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ हैन व्हाई इज इम्पोर्टेन्ट भने त्यो चाहिँ एउटा कहानी जस्तो लेखेको अनि जब त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्छ नि त्यतिखेर बल्ल तान्ने के त्यो रेफरेन्स त्यहाँबाट झिके पनि
the sentence should tell what you want to say. हैन जस्तो मैले भने ओके नेपालको जीडीपी चाहिँ certain 4.5 or something. Here I need reference because this sentence itself demand reference. मलाई त nobody will believe that Devinder ले भनेको भनेर त हैन, who the hell this Devinder is, नर्वेमा बसेर चाहिँ नेपालको जीडीपी कसरी क्लेम गरिरहेको छ. So I need one obligatory मलाई स्ट्याटिस्टिकल कुनै चाहिँ त्यहाँ चाहियो मलाई एउटा पेपर हैन रेफर गर्नु. अब तपाईले भन्नुभयो क्यापेबिलिटी अप्रोच भने अनि त्यसमा के गर्यो, क्यापेबिलिटी अप्रोच मात्रै भनेछ. अब त्यो क्यापेबिलिटी अप्रोच भनेको हो कि अलिकति डिस्क्राइब पनि गरेको छैन. अनि त्यसमा चाहिँ अमर्त्य सेनको 4 वटा किताब राख्दैछ रेफरेन्स. इट डजन्ट मेक एनी सेन्स हैन. त्यो अलिकति त्यो सानो लो लेभल प्रिडेटरी जर्नल भन्छ क्या. प्रिडेटरी जर्नल भनेको तपाईँ पैसा दिनुहोस् अनि त्यसले पब्लिस गरिदिन्छ रिभ्यू नै नगरेर. तर त्यसको बेफाइदा के छ भने त्यस्तो जर्नलहरू सिभीमा लिस्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई लिन भन्दा बरु चाहिँ रिजेक्ट गरिदिएला कि सुरुमै चाहिँ हैन. बिकज अहिले इन्टरनेटले चाहिँ बेफाइदा के भएको छ भने इट्स भेरी इजी टु फाइन्ड प्लेजरिज, इट्स भेरी इजी टु फाइन्ड वाट काइन्ड अफ जर्नल यु आर पब्लिसिङ हैन. त्यो छ चक्कर चाहिँ. सो वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल विथ रेफरेन्सेस. अनि रेफरेन्स दिँदाखेरि हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ टप जर्नलमा हाल्नुहुन्छ नि, इभन दे चेक फर द लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, भोल्युम, पेज नम्बर होइन, इयर, त्यो सबै चेक गर्छ कि. सानो वर्कसपहरूमा ठिक छ तपाईँ पठाउनु, बिकज नोबडी केयर, वर्कसप इज मेन्ट टु कम एन्ड डिस्कस. तर जब तपाईँ जर्नलतिर राख्दै जानुहुन्छ अलिकति हाई लेभल जर्नलहरू, देन दे अल्सो स्टार्ट टु सी कि रेफरेन्स, यो रेफरेन्स किन लगाएको छ, यो रेफरेन्सबाट एक्ज्याक्टली यसले के भन्न खोजेछ यो प्याराग्राफमा, यो सेन्टेन्समा होइन. अनि तपाईँले 2018 को रेफरेन्सलाई 2016 राखिदिनु भयो भने द्याट क्यान बी अल्सो सिन एज अ तपाईँ इग्नोरेन्ट, आई मिन तपाईँले चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्नुभएको छ, अथर इज नट सिरियस अबाउट दिस पेपर चाहिँ. सो रेफरेन्समा पनि बडा केयरफुल हुनुपर्छ. सो त्यतिकै नराख्नुहोस्. सो फलो सम एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, जे पनि हुन्छ त्यो स्टाइल चाहिँ फलो गर्नुपर्छ हामीले फर्मेटिङ. This was about the references. What are the key aspects one needs to prioritize to write a good academic paper? Well, I think think about the Tango model. I know, but यो Tango model लाई सोच्नुस्. Tango is easy to remember. तपाईँ पेपर रिभ्यू गर्दाखेरि पनि त्यो Tango लगाउनुस्, हेर्नुस् हैन. तपाईँ साथीलाई चाहिँ कमेन्ट दिन पर्यो भने पनि हेर्नुस् Tango भइराछ कि भइराछ नि. Then it's easy to actually review, easy to write your paper, and easy to start with. One needs to prioritize to write a good academic. Prioritize त अब के भन्ने, so it depends on the style. जस्तो मैले भने कसैको स्टाइल के हुन्छ भने they write the whole paper and then at the end they write the abstract. या कसैले चाहिँ पुरै फाइन्डिङ अनि कन्ट्रिब्युसन लेख्छ, त्यसपछि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन लेख्छ हैन. कसैले चाहिँ जस्तो मेरो स्टाइल के छ भने आई फर्स्ट राइट द एब्स्ट्राक्ट. एब्स्ट्राक्ट क्लियर लेख्छु कि दिस इज द प्रब्लम, दिस मेथड, दिस इज द फाइन्डिङ, दिस इज द कन्ट्रिब्युसन भने एउटा एब्स्ट्राक्ट बनाउँछु एक पानाले. अनि होल पेपरलाई चाहिँ त्योसँग ट्याली गर्दै लग्छु कि. हार्मेनेटिक्स भनेको हेर्छु कि मैले जुन एब्स्ट्राक्टमा भनेछु त्योभन्दा बाहिरको कुरा त भइरहेछ नि त त्यो. इफ इट्स आउटसाइड अफ दिस एब्स्ट्राक्ट स्कोप आई त्यो कुरालाई त्यो प्याराग्राफलाई हटाइदिन्छु. सो त्यो फोकस हुनुपर्छ है जुन भनिरहेको छ होइन. एउटा कुरामा भइरहेछ भने त्यसैमा फोकस गर्दै लग्ने. अब आई स्टार्टेड विथ डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा गर्दा एन्डतिर जाँदाखेरि चाहिँ इम्पावरमेन्ट एन्ड देन के अरे कम्युनिजम, फेमिनिजमतिर गयो भने चाहिँ के त्यो बाटो बिर्स्यो कि. त्यो डान्स गर्दा गर्दा कता हरायो एउटा डान्स हराएर बिलाएर जान्छ भने होइन. सो यु हेभ टु भेरी केयरफुल फ्रम द बिगिनिङ. दिस इज द अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी. वाट एभर आर्गुमेन्ट यु मेड इट सुड बी टुवर्ड्स द्याट फोकल पोइन्ट होइन. त्योभन्दा बाहिर छ भने जस्ट डिस्कार्ड इट. किन सुरुमा यस्तो हुन्छ कि एक्साइटमेन्ट हुन्छ when we start writing master thesis or paper, अनि एभ्री प्रब्लम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ. अनि यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ, ओ यसो लेख्ने कि भनेर होइन. अनि वी ट्राई टु पुट 4-5 रिसर्च क्वेसन जसमा पुरै जिन्दगी खतम हुन्छ यदि तपाईँले रियलमा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ होइन. सो द बेस्ट के छ भने त्यहाँ चाहिँ लेस ग्रिडी हुनु पर्यो. नो आई हेभ टु लुक एट माई टाइम कन्स्टेन्ट, मसँग रिसोर्सेस के छ, अनि यो रिसोर्सेस यो टाइम कन्स्टेन्ट भित्र चाहिँ मैले कतिवटा चाहिँ रिसर्च क्वेसनलाई चाहिँ जवाब दिन सक्छु या कतिको भएन चाहिँ स्कोप ठिक हुन्छ. त्यो चाहिँ त्यो हो तपाईँहरूले एक्चुअली आफ्नो
मेन्टर सुपरभाइजरसँग चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने कि होइन, स्कोप कति राख्नु छ। अनि चाहिँ अब सानो स्कोप राखेर नि भएन होइन, के अरे यो कप कहाँबाट बन्यो भने अब त्यो पनि रिसर्च क्वेसन मास्टर थिसिसमा त भएन होइन, अलिकति स्कोप बढाउनु पर्यो। सो चोइस अफ मेथड, थियरी अनि स्कोप, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुपरभाइजरसँग चाहिँ एकदम सोधिराख्नुपर्छ, बिकज एट द बिगिनिङ हामीलाई थाहा हुँदैन कि होइन। सो डोन्ट आस्क सुपरभाइजर कि मैले कुन कुन लिटरेचर पढाउँ सर, कुन कुन थ्योरी लगाऊँ भने, त्यो होइन कि यु फर्स्ट रिड एन्ड देन राइट समथिङ एन्ड देन सो द सुपरभाइजर, डज इट मेक सेन्स। थ्योरी हेर्नुहोस्, 2-3वटा पढ्नुहोस्, केही समरी लेख्नु अनि सुपरभाइजरलाई पठाउनुहोस्, मैले यो 3वटा क्यान्डिडेट थ्योरी भेटाएँ, यो कुन चाहिँ थ्योरी लगायो भने चाहिँ बेटर होला यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ होइन। सो द्याट्स द राइट एप्रोच। तर अब सुपरभाइजर एक्चुअली यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नर्वेमा वी आर फेसिलिटेटर भन्छौँ कि, आई एम नट गोइङ टु डु पिएचडी फर यु, अदरवाइज आई विल डु द थर्ड पिएचडी, वाइ डु आई निड पिएचडी स्टुडेन्ट होइन, इट इज योर पिएचडी, वाट आई क्यान डु इज आई क्यान फेसिलिटेट। तिमीले यो गरिरहेको छ, लिटरेचर रिभ्यू लेख्यौ, म चाहिँ गाइड गर्न सक्छु कि यहाँ सायद तिमी स्कोपबाट बाहिर जाँदैछौ, यसमा चाहिँ कम गर होइन, लिमिट गर। यो मेथड ओके, तिमीले जुन 3टा भनेछौ क्यान्डिडेट, यसमा क्यान्डिडेट नम्बर 2 मेक्स मच मोर सेन्स, देयर वी क्यान हेल्प, गाइड भन्छ नि त, सुपर गाइड गर्दै जान्छौँ, र त्यहाँ चाहिँ सुपरभाइजर गाइड गर्छ, अदरवाइज इट सुड नट डिपेन्ड अन सुपरभाइजर। Okay, I think there are questions here as well in the chat. Oh, sorry, I didn't open this. So are you done with the question that you had? Sorry. And this is a very good question actually. Academic writings are targeted for potential readers. Can a writer retain his, her originality or the creativity by adopting the strict format for the sake of readers? This is really, really good question. Okay? When I say it's a really good question, it means I don't have answers. भन्नाले यो हाम्रोमा यो एकाडेमिकमा पनि यो चलिरहेको हुन्छ कि, हामी आफै पनि भन्छौँ अरे यार रिभ्युअरले त्यो चेन्ज गराइदियो, त्यो चेन्ज गराइदियो, when I started with this paper, now it's a completely different paper होइन। त यसमा pros and cons छ। Sometimes when I see my own paper after 5 years of revision, त जुन म फर्स्ट ड्राफ्ट हेर्दा मलाई आफैलाई हाँसो लाग्छ कि यो के लेखेँ यार मैले, यस्तो सेट होइन, अनि रिफाइन भएर आउँछ, त्यो रियली इज अ गुड पेपर। इफ योर रिभ्यूअर इज गुड देन एक्चुली दे हेल्प यु टु कन्स्ट्रक्ट गुड पेपर। त त्यसमा हामीले कहिले कहिले चाहिँ पोजिटिभली लिनुपर्छ। इफ यु आर गेटिङ द फिडब्याक फ्रम द रिभ्यूअर, त फलो गऱ्यो भने चाहिँ इफ इट्स रियली गोइङ टु गिभ यु सम नोबल कन्ट्रिब्युसन, द्याट्स फाइन। बट कहिले कहिले रिभ्यूअरले के गर्छ भने कम्प्लिटली चेन्ज गराउनु खोज्छ कि, सपोज मैले एउटा थियरी जेनेरेट गर्न खोजेर उसले आफ्नै चाहिँ इम्पोज गरेर सिनियर रहेको होइन, बिकज if I accept as a reviewer, then I am refuting my own theory. कुनै नयाँले गर्यो भने होइन, त्यहाँ हुनसक्छ कि मैले आफ्नो इगोले गर्दाखेरि तपाईँलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन, म भन्दा यु हेभ टु चेन्ज दिस, यो चेन्ज गर्नु। एट द्याट टाइम इट्स बेटर यु स्विच द जर्नल होइन, जहाँ तपाईँलाई लाग्छ कि नो माई डेटा इज स्ट्रङ, माई थियरी इज स्ट्रङ, एन्ड देन जुन मैले क्लेम गरिरहेको छु इट मेक्स सेन्स, यु टक टु अदर पिपल, यदि अरू मान्छेले भन्छ कि यस इट्स ए भेरी नोबल कन्ट्रिब्युसन, जहाँ तपाईँलाई यस्तो बाधा अडचन आउँछ, इट्स बेटर यु ड्रप द्याट जर्नल, ट्राई अनदर जर्नल होइन, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। समटाइम्स वी आर ह्युमन बिङ, यु नो, इट कम्स द इगो आउँछ कता कतातिर। सो दिज आर सम स्ट्राटेजिज। What are some appropriate ways of sorting our literature review and of linking them with our research problem? So, इसको लागि चाहिँ actually maybe Jeevan sir has provided some literature, but I can also provide. There are some articles that can help you to actually how to do systematic literature review, steps by step. They are supposed to do the literature review, I think, from the next semester onwards. Okay. So just letting you know that I have received a kind of guidebook from Professor Devinder, and I will be sharing the draft to all of you. Even the master's degree students, if you are interested, I can share it to Sujanji, and he can circulate among all the students concerned. It seems like it's quite useful, so I will do that. But yeah, you might like to touch up on how we do that and why you do that. So
एउटा चाहिँ के हुन्छ भने when you do the PhD especially हैन मास्टर्समा पनि तपाईहरु हल्का लिटरेचर रिभ्यू गर्नै पर्छ to form your research question. So existing otherwise how do I know that you are contributing to existing body of knowledge भनेको चाहिँ जुन अलरेडी छ त्यसमा के थपिरहेछौ भन्दाखेरि त्यही भएर we need the literature review हैन तर डक्टरमा चाहिँ अझै सिस्टमेटिक गर्नुपर्छ हैन सिस्टमेटिक so there are some scientific approach methodहरु छ. So as Jeevan sir promised, he will provide you with some articles. If you need more articles, you can anytime you can write to me. I can provide you more articles about that. So those articles actually tells how to search, what kind of keywords should be used, which journal or which database should be searched for. भनौँ तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टमको चाहिँ रिसर्च गरिरहेको छु अनि डेटाबेस चाहिँ सबै चाहिँ तपाईको चाहिँ पोलिटिकल साइन्सको सर्च गरिरहेको छु हैन त्यो एकदमै त्यो देखिँदैन के त्यो के गरेको यो जस्तो लाग्छ. आई थिंक के रे भर्खरै तपाईले राखेको प्रश्नमा चाहिँ आई थिंक देयर आर टू क्वेशन्स क्वाइट इन्टररिलेटेड सो आई वुड लाइक टु लिंक दोज टू क्वेशन्स टु दिस डिस्कसन. वन इज वेदर इट इज एप्रोप्रिएट टु यूज newspaper article as the references for our literature review. That's one question. And another question, which is quite close to the point that you made, was how do we determine what kind of literature to review or what kind of theories to review? How do you determine that? This is quite redundant, it seems, but you can discuss about it. Great. Newspaper article, no, sorry. Not for the academic writing. Okay? Newspaper article ठिक छ कुनै यो सन्दर्भहरुलाई म चाहिँ दिन सकिन्छ but you cannot made it as the base for your literature review. So 10 वटा न्यूजपेपर आर्टिकल हेरेर चाहिँ अनि I did the literature review भने त्यो चाहिँ हुँदैन. त्यो चाहिँ बरु रिसर्च चाहिँ हुन सक्छ हैन. I look at the different newspaper अनि न्यूजपेपरमा आजकल ट्रेन्ड कस्तो छ त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ I look into the 100 न्यूजपेपर अनि त्यहाँबाट चाहिँ थीम निस्केर आयो यो थीम चाहिँ ट्रेन्डमा रहेछ भने एज अ रिसर्च के भन्छ स्कोप चाहिँ युज गर्न सकिन्छ न्यूजपेपरलाई. बट न्यूजपेपर एज के रेफरेन्सेस विकिपीडिया भयो न्यूजपेपर भयो ब्लगहरु भयो हैन I suggest you to avoid such kind of references. त्यो ठीक छ त्यो स्टोरी बिल्ड गर्नलाई चाहिँ you read that. जस्तो हाम्रो इन्ट्रोडक्सनमा केही त लेख्नु पर्छ नि कहानीहरु त्यसको लागि चाहिँ ठीक छ बट I don't think it's a very good idea to refer to newspapers or the Wikipedia or blogहरु त्यो चाहिँ नगर्नु नै सजेस्ट गर्छु म चाहिँ. भरसक look at the authentic literatures हैन authentic तपाईको जर्नलमा हेर्नुस् डेटाबेसहरुमा फेरि कहिले कहिले के हुन्छ भने अथेन्टिक लिटरेचर भन्छ तर त्यो एकजनाले साइड गरेको हुँदैन हैन त्यो अझै कुन चाहिँ अब कन्फरेन्समा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ कतातिर. सो त्यस्तोलाई लिएर चाहिँ बेस बनायो भने पनि अलिकति राम्रो हुँदैन. अलिकति अथेन्टिसिटी इज बिट इम्पोर्टेन्ट हैन. सो मैले आईसीटी 4D मा सपोज मैले गरिरहेको छु भने मैले आईसीटी 4D को अथेन्टिक रिसर्चरहरुको पेपरलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ लिटरेचर रिभ्यूमा चाहिँ. त्यो ल्याएन अनि मैले विकिपीडिया अनि चाहिँ न्यूजपेपरहरु यो गरे भने फेसबुकमा चाहिँ लेखे थियो भने द्याट्स नट भेरी गुड एकाडेमिक प्र्याक्टिस. सरी फर द्याट. ओके एन्ड त्यसपछि किवर्डहरुको कुरा गर्छ यो जुन यो तपाईले चाहिँ एन्ड इट्स योर प्र्याक्टिस एक्चुअली यु नीड टु डु लट अफ थट एक्सपेरिमेन्ट्स रनिङ अराउन्ड विथ योर सुपरभाइजर विथ योर फ्रेन्ड्स हैन. Nowadays I don't know about actually how I use Facebook nowadays is I put my thoughts हैन त्यसलाई स्टडी गर्छु अनि त्यहाँ राख्छु कि so someone actually come and critically comments गर्छ त्यसमा अनि त्यो फेरि डिबेट गर्न मजा आउँछ कि and then it actually enhance your understanding अनि तपाई कन्फिडेन्स पनि बढ्दै जान्छ कि जब तपाई पब्लिकमा डिबेट गर्नुहुन्छ नि you get more and more confidence. So confidence पनि जरुरी छ. अब तपाईले के पेपर लेख्नु भयो प्रेजेन्ट गर्दाखेरि तपाईलाई आफैले डर लागिरहेछ यो यत्रो ठुलो प्रोफेसर सामने चाहिँ कसरी भन्ने होला भने that's not good. So even whoever comes in front of you हैन नभए लरेटै आए पनि जोसुकै आए पनि if you are confident that whatever you have presented found is based on empirical data confidently त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ कि अनि आफ्नो आर्गुमेन्ट्सहरु रिजनहरु त्यसरी राख्न सक्नुपर्छ. So that's why I always suggest my PhD students किन अलिकति डर हुन्छ हामीलाई सुरुमा मलाई पनि लाग्थ्यो ओहो युरोपियनले चाहिँ
खाने हो कि के गर्ने जस्तो लाग्थ्यो होइन अझ केही जस्तो लाग्दैन तिनीहरू पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ सो अल आर लाइक दे अल कम फ्रम यु हेभ टु हेभ बेस चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन बेसिन नभएर चाहिँ त्यत्तिकै घमण्ड देखायो भने बर्बाद हुन्छ बट यु हेभ टु हेभ स्ट्रङ फाउन्डेसन चाहिँ जरुरी छ नि द्याट्स भेरी यु निड टु रिड रिफ्लेक्ट रिडिङ पनि फेरि यस्तो छ कि एउटा हुन्छ रिडिङ होइन जस्तै पढ्यो अब यो पढ्यो ठिक छ सक्यो पढेर होइन अर्को हुन्छ रिडिङ विथ रिफ्लेक्सन जस्तै अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छु मैले त्यसलाई रिड दिस देन यु रियली अन्डरस्ट्यान्ड वाट द अथर इज ट्राइङ टु से कहिले कहिले मेरो के हुन्छ भने मेरो अब आम एडिटर सो आई सी लट अफ दिस थिङ्स होइन म प्र्याक्टिकली हेर्छु त उनीहरूले के गर्छ भने दे साइट माई पेपर दे टक अबाउट माई फ्रेमवर्क तर कम्प्लिटली रङ इन्टरप्रिटेसन हुन्छ कि जस्तो अथरले मैले के भन्न खोजेको हुन्छ त्यसलाई उनीहरू उल्टो तरिकाले चाहिँ इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ पेपरमा लेखिदिन्छ अनि फेरि त्यो रिभ्यू गर्न मसँग आउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम आउँछ होइन सो वी हेभ टु भेरी केयरफुल वेन यु रिड देन रिड एक्चुली रिड how to specify research question out of several general questions? Does the research question have dual purpose to ask both question and answer it simultaneously? This I didn't understand what is this dual purpose when it was. But as I told you earlier, if I'm a professor, तब professor भयो भने चाहिँ you have a freedom होइन तब अब मलाई कुनै डर छैन के हुँदैन भने अनि तपाईँ म फिलोसफीको चाहिँ पेपर लेख्छु होइन 3 वर्ष लगाइदिन्छु यो गर्छु बिकज आई नो द्याट आई एम पर्मानेन्ट त्यो रिस्क हेर्ने त्यो कुराहरू आउँछ कि अब इफ आई एम अ मास्टर स्टुडेन्ट मसँग 6 महिना चाहिँ थिसिस लेख्नुको लागि भने दिस इज वेयर वी निड टु रिफाइन मसँग 10वटा रिसर्च क्वेसन छ नो आई निड टु रिफाइन अप टु 2 रिसर्च क्वेसन द्याट इज पोसिबल विदिन 3 महिनामा जुन डेटा कलेक्ट गर्छु एनालाइज गर्छु र 6 महिनाभित्र लेख्न सक्ने त्यति स्कोपको चाहिँ क्वेसन बनाउँछु त्यसमा यु निड टु टक कन्टिन्यू विथ यर मेन्टर ओके त्यो रिफाइन गर्नुपर्छ सो डोन्ट गेट ओभरवेल्म विथ द क्वेसन्स सेम फर द पिएचडी स्टुडेन्ट पिएचडीको हाम्रो आई डोन्ट नो नेपालमा कति हुन्छ 4 इयर 5 इयर्स सो वाट एभर आई मिन त्यो स्कोप हेरेर चाहिँ गर्नुहोस् होइन अनि जस्तो last week I examined one thesis. So problem के थियो they have 2 research question. तर त्यो 2टा research question disjointed थियो के very nicely done research by the way. बडा राम्ररी चाहिँ गरेछ सबै डेटा पनि कलेक्ट गरेछ एनालाइज पनि गरेछ अनि 2टा क्वेशन छ त्यसलाई जवाब पनि दिइराछ तर जब मैले सोधेँ कि यो 2टा क्वेशनमा चाहिँ के इन्टर रिलेसन छ भन्दाखेरि चाहिँ रातो पनि सो whatever research question you keep they should be interrelated. यदि मसँग 2टा क्वेशन छ भने you should give the answer to the bigger one question हैन तपाईले सब क्वेशनमा ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ एउटा ठुलो क्वेशन भरे अनि त्यसलाई चाहिँ 3-4 सब क्वेशनमा ब्रेक गर्नुस् that is fine but there should be always relation कि यो आन्सर दिएपछि it should answer my bigger question हैन मेरो bigger question के हो त्यो चाहिँ आन्सर हुनुपर्छ otherwise if you have a 2 question which is asking completely 2 different solutions or answers is not good टाइम वेस्ट पनि हुन्छ तपाईको अनि तपाईको त्यो रिलेसन देखेन भने त मजा पनि आउँदैन के ट्याङ्गो चाहिँ गडबड देखिन्छ एउटा चाहिँ पार्टनर एकदमै राम्रो नाचिरहेछ म्युजिक पनि फर्स्ट क्लास छ अर्कोले चाहिँ बीचमा चाहिँ पल्टिरहेछ कहिले के गरिरहेछ हैन सो देन मजा आउँदैन ओके द लास्ट वान इज what are the criteria and conditions for applying Bayesian method? Okay, this is a very specific question. The criterion and condition is if your research question asks for using Bayesian method, then use it. If it doesn't ask, then don't use it. Okay? So yes, sometimes suppose I learn one method, just like interpretive approach, qualitative method speaking. अनि मैले जुन क्वेशनमा पनि क्वालिटेटिभ तरिकै ह्यामर लिएर जता पनि हुन्छ नि ह्यामर इन द ह्यान्ड अफ के भन्छ कसै मूर्खको हातमा ह्यामर दिए जस्तो हुन्छ जता पनि ह्यामरले ठोक्न थाल्यो भने चाहिँ हुँदैन हैन सो इट शुड बी बेस्ड अन योर रिसर्च क्वेशन सो object of inquiry and research question is very very important that decides what kind of method he or she should use okay what kind of theories we should select for this one. So if you start with theory,
मैले भने मसँग एउटा थियरी छ कतातिर फिट गर्ने होला भने द्याट्स नट अ गुड रिसर्च ओके then what you're doing is you know one thing and you're trying to put everything जता पनि तपाईँले त्यही लगाउनु भएछ भने नि त्यहाँ समस्या हुन्छ Okay. I think there are two other questions in the chat box, which are in a way interrelated. One is about whether we can use, I think that was actor network theory that you were referring to, not neutral theory. Whether we can use actor network theory in the study of international relations and diplomacy. This is something that they are into, the program. The second is, I think this is quite usual, and it's understandable from the perspective of master's degree students that they've been going through some theoretical and foundation course, as you referred to earlier. So they have the questions whether and how we can deal with the article that consists of the data that you're referring to, so that they start talking to it or the data or the vice versa. Can you repeat it, please? One was whether and how it is possible to use actor network theory in the study of international relations. Okay. So the next question was, can you let us know how we can read the paper or any articles that deals with the data, so that they have reference to the discussion that you had earlier about data talking to you. Okay. Yeah, definitely there are many papers that teaches us how to talk with the data. I can send you very good references which says that like interview is kind of, there's a paper that talk about interview is kind of a drama set and then how you act. So you need a lot of social skill actually for that, right? Empathetic huनुपर्छ. So I can send you very specific step-by-step कसरी interview लिने, कसरी data analyze गर्ने भने, that I have. Actor network theory, again, as I said, the purpose of actor network theory is, if you see Bruno Latourले पहिला के भन्यो भने, before Bruno Latour, the social structure, उसको भनाइ के थियो भने डोर्खाइमहरुलाई हेर्ने भने चाहिँ social structure is just made up of social animals. मान्छेको मात्रै connection relation बाट चाहिँ social structure बन्छ भने के हैन. So we are just studying the human beings. Bruno Latour आयो अनि Bruno Latourले के भन्यो भने, he has a book called Reassembling the Social, 2005 मा लेखेको हैन. What is reassembling? हैन, it's very simple. Reassembling. So what he's saying is social is not made up of just human entities. There are human and non-human. If you see, अहिले हाम्रो जुन connection भइरहेछ is through this computer, right? This laptop, internet, तपाईँको furniture, everything. If you see, यो totality कुरा गरिरहेछ है. When you combine all these things and then you understand this structure, then you better understand the society भनेको चाहिँ. टेक्नोलोजीले के रोल खेलिरहेछ अनि ह्युमनले कसरी इन्टरेक्ट गरिरहेछ टेक्नोलोजीसँग. र हुनसक्छ टेक्नोलोजीले हामीलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ र हामीले कसरी टेक्नोलोजी इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ. So if you connect all this human and non-human together, then you better understand the structure. Abo, I don't have much idea about the international relation, but if you are looking for this kind of structure, right? The international relation मा चाहिँ technology and human and non-human actors हरू, let's say COVID भनौँ न, COVID कोरोनाहरु बीचमा चाहिँ तपाईको this is non-human factor हैन. त्यसले चाहिँ कसरी त्यो हाम्रो relationको structure change गर्दियो. It was not like that before जस्तो थियो, त्यो भन्दा कसरी change आयो त भन्दा, then you can apply actor network theory. Okay, actor network theory को कामै के हो भने, it's a very descriptive theory. Okay, it doesn't predict anything, it doesn't explain anything. If you want to explain X lead to Y, it's the wrong choice. Actor network theory is a very interpretive theory, भन्छ कि descriptive theory. The whole idea is के structure मलाई पत्ता लगाउनु पर्यो हैन. भने मैले जस्तो भने नि कपको चाहिँ मलाई कम्प्लिट प्रोसेस स्ट्रक्चर पत्ता लगाउनु पर्यो, कहाँबाट के भएर चाहिँ यो कहाँसम्म आइपुग्यो, को इन्भल्भ थियो यसमा, के नलेजहरु इन्गेज थियो भने त्यो सबै पत्ता लगाउनु पर्यो. And if I want to find out that structure, then I can use actor network. So actor network theory came from when this Bruno Latour was actually studying the scientific lab. So हामीले पेपर निकाल्यौं, जर्नल आर्टिकल हैन यो.
अब जर्नल आर्टिकल इज द लास्ट यो त एउटा अब्जेक्ट देखिन्छ आर्टिकल, तर उसको भनाइ थियो कि यो नलेज कसरी चाहिँ कन्स्ट्रक्ट हुन्छ भन्दाखेरि उसले के हेरे, इज नट जस्ट साइन्टिस्ट होइन, त्यसमा त तपाईँको कलप के भन्छ व्हाइट बोर्डमा लेख्छ, पोस्ट इट नोट्समा लेखिरहेछ, अनि उसले हेरे कि देयर आर एक्चुअली डिफ्रेन्ट एक्टर्स इन्भल्भ, इट्स नट जस्ट ह्युमन आर टकिङ राइट। यो सबै जब एक्टर्स कम टुगेदर देन एक्चुअली यु गेट सम सर्ट अफ नलेज अर आउटकम होइन। यो हेर्ने भने तपाईँ हेर्दै जाने कतिजना अथर इन्भल्भ छ, यिनीहरूले यो आइडिया कसरी जेनेरेट गर्यो होइन, भनौँ आई स्टार्टेड विथ द राइटिङ अन टिस्यु पेपर, यहाँबाट जान्छ कि यु गो इन टु डिटेल, अनि तपाईँले त्यो डिटेललाई चाहिँ रिभिल गर्ने क्या स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ दिस थिङ केम इन टु बी। सो इफ योर क्वेसन इज योर स्टडी इज अबाउट दिस काइन्ड अफ थिङ, एक्टिभ नेटवर्क थियरी इज गुड। I think he was talking about artificial neural network kind of method. I don't know whether you were referring to it or not. But if neural network is a completely different thing. Yeah. That's about AI, artificial intelligence. Neural network is not that network I was talking. Active network theory is a theory, social technical theory. Neural network is a kind of algorithm. Neural network, the कुरा आउँछ कि तपाईले international relation and diplomacy मा what do you want to do with the neural network? I couldn't understand this context. मैले भन्न सक्छु युज गर्न सकिन्छ या सकिँदैन। अब युज इन द सेन्स यो हुन सक्छ कि तपाईले के प्याटर्न हेर्नु पर्यो, इन्टरनेसनल रिलेसन डिप्लोमेसी प्याटर्न फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। 2000 भनौँ 2015 देखि लिएर जबसम्म कोभिड आयो त्यो 19 सम्म चाहिँ कस्तो प्याटर्न थियो, आई मिन हाउ द प्याटर्न अफ रिलेसन राइट डेभलपिङ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरू, लेट्स चाइना र चाहिँ अमेरिकाको रिलेसनको प्याटर्न हेर्नु पर्यो होइन, कतिवटा चाहिँ तिनीहरूको ट्रेड यो भयो ऊ भयो होइन, त्यो चाहिँ हामीले अलरेडी डेटा हुन्छ, फेड इन द न्युरल नेटवर्क। इफ यु आर टकिङ अबाउट द्याट न्युरल नेटवर्क राइट एआई, then it will generate those patterns. It is completely different than vector network theory. Your neural network is actually used to predict something. Classify गर्नु पर्यो तपाईको हैन, यसमा चाहिँ चारवटा प्याटर्न निस्क्यो। अब 2019 पछि चाहिँ let's fed the data again and see whether it matches with those pattern or यो प्याटर्न कसरी चेन्ज भयो। या चाहिँ अब नेक्स्ट 5 इयर मा चाहिँ यो प्याटर्न कतातिर जाला हैन, यसो कम्प्लिटली प्रिडिक्सन गर्नु छ भने then you can use neural network. It's AI. Okay? So you can do the prediction.